ఉండని నా కింద నుంచి ఓకే పెట్టేసా లైవ్. So this is the topic of our discussion today. It will be both in English and Telugu medium. Uniform Civil Code, Gender Justice, Religious Personal Laws and the Indian Constitution. ఉమ్మడి పౌర స్మృతి, లింగ సమానత్వం, మతపరమైన వ్యక్తిగత చట్టాలు, భారత రాజ్యాంగం. So what is the link between these four? So is Uniform Civil Code linked to gender justice, religious personal laws, and is there something in the Indian Constitution which speaks about Uniform Civil Code and gender justice? Right? So this topic, Uniform Civil Code, it has been in the news. It has been in the news continuously, not in the last few months. It has been there in the news for the last almost 6 to 7 years. What is the law commission which is working on Uniform Civil Code, the recent law commission of India? The number which 22nd law commission. The 22nd law commission of India, it is looking into this matter. సో భారతదేశంలో ఉమ్మడి పౌర స్మృతిని తీసుకురావాలన్నా వద్దా అనే అంశం మీద 22nd లా కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్ ఆన్ దట్. అండ్ ఈవెన్ ద ఎర్లియర్ లా కమిషన్, 21st లా కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా headed by Balbir Singh Chauhan, it has given a report of 183 pages in which it has very clearly said it is not necessary to enact Uniform Civil Code right now. Instead, we can reform the religious personal laws in piecemeal approach. సో భారతదేశంలో ఇప్పటికిప్పుడు ఉమ్మడి పౌర స్మృతిని తీసుకురావాల్సిన అవసరం లేదు. దీనికి బదులుగా మతపరమైన వ్యక్తిగత చట్టాల్లో మార్పులు, సంస్కరణలు తీసుకొస్తే సరిపోతుంది. అంటే భారతదేశంలో ఉమ్మడి పౌర స్మృతిని తీసుకురావడానికి సమయం ఇంకా ఆసన్నం అవ్వలేదు. దట్స్ ద ఒపీనియన్ గివెన్ బై Law Commission of India. For almost last 6 to 7 years it has been continuously in the news. సో ఎగ్జామ్లో అడుగుతారా లేదా మనకు తెలియదు, కానీ ఖచ్చితంగా అడగడానికి అవకాశం ఉన్న వెరీ పొటెన్షియల్ టాపిక్. ఇట్ ఈస్ ఎ వెరీ బిగ్ న్యూస్. ఎందుకని ద బీజేపీ గవర్నమెంట్ ఇన్ ఉత్తరాఖండ్ హ్యాస్ పాస్డ్ ద యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ బిల్ అండ్ దెర్ ఆర్ సెవరల్ అదర్ బీజేపీ రూల్డ్ స్టేట్స్ విచ్ వాంట్ టు ఎనాక్ట్ యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ బిల్. వాట్ ఆర్ ది అదర్ స్టేట్స్? Gujarat, Himachal Pradesh, Assam. Now, are you very sure? Maybe earlier when BJP was in the rule, they were thinking about enacting Uniform Civil Code. So now Uniform Civil Code was enacted in Uttarakhand, and it was more easy to enact Uniform Civil Code in Uttarakhand because there 95% of the population is Hindu. So that's why usually if any attempt is made at enacting Uniform Civil Code at the union level, there will be a very big issue. It will become a very big issue. If you remember, Citizenship Amendment Bill తీసుకొచ్చినప్పుడు దేశవ్యాప్తంగా there are huge protests. On the same lines, if any attempt is made for enactment of Uniform Civil Code at the national level, there will be very big protests. So if you see the manifesto, election manifesto of BJP in 14, BJP promised to bring in Uniform Civil Code. Later on, even in the 2019 general elections, BJP promised to bring in Uniform Civil Code. BJP already కొన్ని చెప్పినవి చేసింది. ఏం చేసింది? Article 370, abrogation of Article 370, building of Ram Mandir, next target Uniform Civil Code. But this is the real litmus test for BJP. It's not that easy. Enactment of Uniform Civil Code, because minority communities, they are not in favor. So generally మనము జనరల్ ఎస్సే రాసేటప్పుడు we will structure the essay topic. The first one we say introduction. Write down the headings, subheadings. Write down the subheadings of this particular topic. The first one introduction. మీరు ఎగ్జామ్లో ఇంట్రడక్షన్ అని రాయకండి. The first paragraph is deemed to be introduction.
For your understanding, I am saying the first one, introduction. The second one, what is Uniform Civil Code? The next one, why Uniform Civil Code? ఉమ్మడి పౌర స్మృతి అనగానేమి, ఎందుకు భారతదేశంలో ఉమ్మడి పౌర స్మృతిని తీసుకురావాలి? వాట్ ఆర్ ద కంపెల్లింగ్ రీజన్స్ ఫర్ ఎనాక్ట్మెంట్ ఆఫ్ యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్? వై ఈజ్ ఇట్ సో నెసెసరీ? థర్డ్ డైమెన్షన్, ఇంట్రడక్షన్, వాట్ ఈజ్ యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్, వై యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్. ద నెక్స్ట్ వన్, కాన్స్టిట్యూషనల్ ప్రొవిజన్స్, రాజ్యాంగపరమైన అంశాలు. సో భారతదేశంలో ఉమ్మడి పౌర స్మృతికి సంబంధించి, లింగ సమానత్వానికి సంబంధించి, మతపరమైన వ్యక్తిగత చట్టాలకు సంబంధించి భారత రాజ్యాంగంలో పొందుపరచబడిన అంశాలేంటి? కాన్స్టిట్యూషనల్ ప్రొవిజన్స్. ద నెక్స్ట్ వన్, డిబేట్స్ ఇన్ ద కాన్స్టిట్యూయెంట్ అసెంబ్లీ. డిబేట్స్ ఇన్ ద కాన్స్టిట్యూయెంట్ అసెంబ్లీ అంటే మతపరమైన వ్యక్తిగత చట్టాలకు సంబంధించి, ఉమ్మడి పౌర స్మృతికి సంబంధించి, లింగ సమానత్వానికి సంబంధించి భారత రాజ్యాంగంలో ఉన్న అధికారాలు ఏంటి, వీటి మధ్య ఉన్న సంబంధం ఏంటి? So what are the various provisions in the Indian Constitution relating to Uniform Civil Code, gender equality, religious personal laws, and what is the link between these three? So constitutional provisions. That's we have already done kada. Introduction, what is Uniform Civil Code, why Uniform Civil Code, constitutional provisions. The next one, debates in the Constituent Assembly. రాజ్యాంగ నిర్మాణ సభలో దీనిపైన జరిగిన చర్చల సారాంశం. The next subheading, debates in the Constituent Assembly. The next subheading. The next one, Supreme Court judgments on Uniform Civil Code. ఎప్పటికప్పుడు సర్వోన్నత న్యాయస్థానం ఉమ్మడి పౌర స్మృతి పైన వెలుబుచ్చిన అభిప్రాయాలు ఏంటి, వాటి ప్రాముఖ్యత ఏంటి? సో వీ హ్యావ్ నంబర్ ఆఫ్ కేసెస్, వీ విల్ డిస్కస్ ఈచ్ కేస్ ఇన్ డీటెయిల్. సో ద వ్యూస్ ఆఫ్ ద ఇండియన్ సుప్రీం కోర్ట్ ఆన్ యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్. ద నెక్స్ట్ వన్, what are the challenges for enactment of Uniform Civil Code? ఇది యూపీఎస్సీ మెయిన్స్లో క్వశ్చన్ అడిగారు. What are the possible factors which inhibit enactment of Uniform Civil Code in India? సో భారతదేశంలో ఉమ్మడి పౌర స్మృతిని తీసుకురావడానికి ఉన్న అవరోధాలు ఏంటి? యూపీఎస్సీ జిఎస్ పేపర్ 2లో దిస్ వాజ్ ఏ క్వశ్చన్ ఇన్ ద మెయిన్స్ ఎగ్జామ్. సో వాట్ ఆర్ ద ఛాలెంజెస్ ఫర్ ఎనాక్ట్మెంట్ ఆఫ్ యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ ఇన్ ఇండియా? ద నెక్స్ట్ వన్, చివరిగా ద వే ఫార్వర్డ్ లేదా కంక్లూజన్ అని కూడా చెప్పుకోవచ్చు. ఉమ్మడి పౌర స్మృతిని తీసుకురావడం సాధ్యం కాకపోతే మనకున్న ఆప్షన్స్ ఏంటి, ఏం చేయొచ్చు? భారతదేశంలో అంతిమంగా ఉమ్మడి పౌర స్మృతిని తీసుకొచ్చే లోపు మనం ఏమన్నా చేయొచ్చా? సో ఇవి సబ్హెడింగ్స్ అండి. ఎందుకు మరి జనరల్ ఎస్సే ఆన్సర్ రాసినప్పుడు ఇలాంటి స్ట్రక్చరింగ్ చేయాలి? Why do you want to structure the essay topic in this way? What are the advantages? మనం డైరెక్ట్గా రాసుకుంటూ పోవచ్చు. దెర్ ఈజ్ నో హార్డ్ అండ్ ఫాస్ట్ రూల్, ఇలా సబ్హెడింగ్స్ ఇవ్వాలని హార్డ్ అండ్ ఫాస్ట్ రూల్ ఏం లేదు. హౌ డస్ ఇట్ సర్వ్ యువర్ పర్పస్? హౌ డస్ ఇట్ హెల్ప్ యూ? మీరే ఎగ్జామినర్ అనుకోండి, ఎవాల్యుయేటర్ అనుకోండి. No evaluator will have a lot of patience to read every line and word which you have written. They damn care for it. You are not their son-in-law or whatever. మీరు రాసిన ప్రతి పదము, ప్రతి వాక్యము చదవాల్సిన అవసరం వాళ్ళకు ఉండదు, చదవరు కూడా. ప్రతిరోజు ఇన్ని పేపర్లు రుద్దాలి, వాటికి కొంచెం వాళ్ళకి ఇచ్చే పే కూడా చాలా లిమిటెడ్గా ఉంటుంది. కాబట్టి యువర్ జాబ్ ఈజ్ టు మేక్ ఇట్ వెరీ ఈజీ ఫర్ ద ఎగ్జామినర్ టు ఎవాల్యుయేట్ యువర్ పేపర్ అండ్ హీ షుడ్ గివ్ యూ వెరీ గుడ్ స్కోర్. అంటే చాలా సులభంగా మీరు ఏం రాశారో అతను తెలుసుకోగలిగి మీకు మంచి మార్కులు ఇవ్వాలి. సో జస్ట్ బై సీయింగ్ దీస్ సబ్హెడింగ్స్ ద ఎగ్జామినర్ విల్ గెట్ టు నో. మీరు ఒక టాపిక్ పైన పూర్తి స్థాయిలో మీకు అవగాహన ఉంటేనే ఇలా స్ట్రక్చరింగ్ చేయగలరు. పూర్తి స్థాయిలో అవగాహన లేకపోతే ఈ టాపిక్ని ఇలా స్ట్రక్చరింగ్ చేయడం చాలా కష్టం. సో దిస్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ ఎన్ ఇండికేషన్, ఈజ్ ఎ మెసేజ్ విచ్ ఈజ్ కమ్యూనికేటెడ్ టు ద ఎగ్జామినర్ దట్ the particular candidate who is writing this essay is very properly informed. He is very greatly informed. That is a positive impact which you are creating on the examiner. అలానే మీరు ఎస్సే రాసేటప్పుడు కేసెస్ని రెఫర్ చేసిన, ఆర్టికల్స్ని రెఫర్ చేసిన, కీవర్డ్స్ని యూజ్ చేసిన అవన్నీ అండర్లైన్ చేయండి. అట్లీస్ట్ ఏపీపీఎస్సీలో క్లియర్గా అండర్లైన్ చేయకూడదని ఉంది. ఐ డోంట్ నో అబౌట్ ద టీఎస్పీఎస్సీ. ఈజ్ దర్ ఎనీ రూల్ లైక్ దట్? యూ షుడ్ నాట్ అండర్లైన్?
So in case if there is no rule, it is better for you to underline them, because the eyes of the examiner will straight away go to those words and sentences which are underlined. So it becomes very, very easy for the examiner to get to know what you have already written. సో ఎగ్జామినర్కి చాలా సులభంగా మీరు రాసింది ఎఫెక్టివ్గా కమ్యూనికేట్ అవ్వాలి. అలా కమ్యూనికేట్ అవ్వడానికే we usually do structuring. That's about the structuring. So let's take up the first part, introduction. అలానే జనరల్ ఎస్సే ఇంట్రడక్షన్ ఒక పర్టికులర్ పద్ధతిలో చేయాలని రూల్ లేదండి. యూ క్యాన్ ఇంట్రడ్యూస్ ద జనరల్ ఎస్సే ఇన్ మల్టిపుల్ వేస్. ఇట్స్ యువర్ స్కిల్, యువర్ కంఫర్ట్, యువర్ ఈజ్. మెనీ పీపుల్, ఈవెన్ ఇఫ్ యూ రీడ్ ద న్యూస్ పేపర్స్, మీరు దినపత్రికల్లో ఎడిటోరియల్ చదివితే జనరల్గా ఎడిటోరియల్ కాలం దేంతో స్టార్ట్ అవుతుందంటే న్యూస్లో ఉన్న ఒక పర్టికులర్ ఇష్యూని రెఫర్ చేస్తారనమాట. దట్స్ వన్ వే. యూ కెన్ స్టార్ట్ యువర్ జనరల్ ఎస్సే ఆన్సర్ బై రెఫరింగ్ టు వాట్ హ్యాస్ బీన్ ఇన్ ద న్యూస్ ఆన్ దట్ పర్టికులర్ టాపిక్. దట్స్ వన్ వే. మరికొందరు ఎలా రాస్తారంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యు ఆర్ రైటింగ్ అబౌట్ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్, సుస్థిరాభివృద్ధి గురించి రాస్తున్నారు అనుకోండి. ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ మొత్తం మీరు 10-12 పేజీలు రాస్తే ఆ ఎసెన్స్ మొత్తం మీరు ఒక స్టేట్మెంట్లు ఇవ్వగలిగితే యూ కెన్ స్టార్ట్ విత్ దట్. అంటే ఎస్ఏ రాసే ముందు ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చేస్తారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మహాత్మా గాంధీ మేడ్ దిస్ పాపులర్ స్టేట్మెంట్, మదర్ ఎర్త్ హ్యాస్ ఎనఫ్ టు మీట్ ద నీడ్స్ ఆఫ్ ద పీపుల్ బట్ నాట్ ద గ్రీడ్. మదర్ ఎర్త్ has enough to meet the needs of the people but not the greed of the people. This will very aptly summarizes the entire essence of sustainable development. అలా మీరు ఒక కొటేషన్తో స్టార్ట్ చేయొచ్చు. లేదా యూ కెన్ గివ్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్, ఒక కేస్ స్టడీ తీసుకోవచ్చు అనమాట. రియల్ కావచ్చు, హైపోథెటికల్ కావచ్చు. ఒక ఇన్సిడెంట్ని నెరేట్ చేస్తూ ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ ఉంది. ఈవెన్ ఇఫ్ వీ టేక్ ద ప్రజెంట్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా, షీ హాస్ కమ్ ఫ్రమ్ ఎ వెరీ హంబుల్ బ్యాక్గ్రౌండ్. చాలా హంబుల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి హయ్యెస్ట్ కాన్స్టిట్యూషనల్ పొజిషన్కి వెళ్ళిన ఆమె ఎంటైర్ లైఫ్ హిస్టరీని ఒక పేరాగ్రాఫ్లో రాసి దాంతో మీరు ఎస్సే స్టార్ట్ చేయొచ్చు. ఇలా దెర్ ఆర్ డిఫరెంట్ వేస్ ఆఫ్ స్టార్టింగ్ ఏ జనరల్ ఎస్సే ఆన్సర్. బట్ యూజువలీ వాట్ ఐ డూ వెన్ ఐ ఆమ్ ఏ స్టూడెంట్ ఈజ్ ఐ రెఫర్ టు ద కరెంట్ రీజన్స్ వై ఇట్ హ్యాస్ బీన్ ఇన్ ద న్యూస్. సో అగైన్ I took my UPSC mains exam in 2010 and in 2011. That time my score was 120. అప్పుడు ఎస్ఏ 200 మార్కులకే 250కి అప్పట్లోన రాదు, ఇప్పుడు 250. అప్పట్లో 200 మార్క్స్కి ఉండేది. ఆ ఇయర్ నాకు ఐ హ్యావ్ 2 friends. వన్ ఈజ్ పొమ్మాల సునీల్ కుమార్, ఆల్ ఇండియా 18th ర్యాంక్. మంత్రి గోవిందరావు, ఆల్ ఇండియా 31st ర్యాంక్. దే గాట్ 113, 112. I got 120. Later on when this paper was made to 250, I got 140 twice. So this paper is one area where I got very good marks and I have some command over this particular paper. So apart from this, I take this format. మనం ఒక జనరల్ ఎస్సే అంశాన్ని ఎగ్జామ్లో రాసేటప్పుడు అది వార్తల్లో ఎందుకు నిలిచింది, వై ఇట్ హ్యాస్ బీన్ ఇన్ ద న్యూస్ చెప్తే అది ఇంట్రడక్షన్ అయిపోతుంది. సో నౌ వై యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ ఇట్ హ్యాస్ బీన్ ఇన్ ద న్యూస్, యూ టెల్ మీ ద రీజన్స్. I have already given you 2 examples. It has been in the news because of 2 law commissions of India. One is the 21st Law Commission of India, the other one is 22nd Law Commission of India. 21st Law Commission of India headed by Balbir Singh Chauhan, it has recommended it is not necessary to enact uniform civil code right now. And the 22nd Law Commission of India, it is receiving suggestions from different stakeholders on the issue of uniform civil code, what needs to be done. So ఉమ్మడి పౌర స్మృతి విషయంలో ఏం చేయాలి అనే విషయం మీద ఇంపార్టెంట్ స్టేక్ హోల్డర్స్ నుంచి ఇన్పుట్స్ తీసుకుంటుంది. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దిస్ ఐ టోల్డ్ ఉత్తరాఖండ్ హ్యాస్ రీసెంట్లీ ఎనాక్టెడ్ ద యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్. దట్ ఈస్ వన్ మోర్ రీజన్ వై ఇట్ హ్యాస్ బీన్ ఇన్ ద న్యూస్. అండ్ అగైన్ ఇఫ్ యూ రిమెంబర్, ఇన్ 2017 there was one important case, Shayara Bano versus Union of India. ఏమంటే కేసు ఐడియా ఉంది ఇది? Shayara Bano versus Union of India. This case was decided by a constitution bench. సో ఏంటిది కేసు ఇష్యూ ఏంటి ఇందులో? 3 సార్లు ట్రిపుల్ తలాక్, ఇన్స్టంటేనియస్ ట్రిపుల్ తలాక్, ఇంగ్లీష్లో మనము ఇన్స్టంటేనియస్ ట్రిపుల్ తలాక్. సో ఇన్ ఇస్లాం దెర్ ఈజ్ ఎ ప్రాక్టీస్ విచ్ ఈజ్ కాల్డ్ ఇన్స్టంటేనియస్ ట్రిపుల్ తలాక్. భర్త
భార్యకి విడాకులు ఇవ్వచ్చు సరైన కారణాలు లేకుండా, రాజీ ప్రయత్నం చేయకుండా. సో యూజువల్లీ వీ ఆల్ నో దట్ ఏ మ్యారీడ్ కపుల్ ఇఫ్ దే వాంట్ టు గెట్ సపరేటెడ్, పెళ్లి చేసుకుని ఇద్దరు విడిపోవాలనుకుంటే బలమైన కారణాలు ఉంటాయి, వ్యాలిడ్ రీజన్స్ ఉండాలి. కానీ వాళ్ళు విడిపోవాలనుకున్న అటువైపు పేరెంట్స్ ఇటువైపు పేరెంట్స్ వాళ్ళని కలిపించే ప్రయత్నంలో రాజీ ప్రయత్నాలు చేస్తారు. కానీ ఇస్లాంలో రాజీ ప్రయత్నాలు చేయకుండా, సరైన కారణాలు చెప్పకుండా భర్త భార్యకు విడాకులు ఇస్తే అది చల్లదని సుప్రీంకోర్టు ఈ కేసులో చెప్పింది. ద ఇండియన్ సుప్రీం కోర్ట్, ఏ కాన్స్టిట్యూషన్ బెంచ్ ఆఫ్ ది ఇండియన్ సుప్రీం కోర్ట్ ఇన్ దిస్ కేస్, ఇన్ షైరా బానో వర్సెస్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా, has declared it as invalid, instantaneous triple talaq, without a valid reason, without any attempt at a compromise, or is declared as invalid. That has been there in the news, of course in 17, but that is later on followed by another law made by Parliament, Muslim Women Protection of Rights and Marriage Act 2019. సో ఎవరైనా ఒక ముస్లిం పురుషుడు రాజీ ప్రయత్నాలు చేయకుండా, సరైన కారణాలు చెప్పకుండా భార్యకు విడాకులు ఇస్తే దాన్ని నేరంగా చేశారు. ఎప్పుడు దట్ ప్రాక్టీస్, ద ప్రాక్టీస్ ఆఫ్ ఇన్స్టంటేనియస్ ట్రిపుల్ తలాక్ వాజ్ నౌ మేడ్ ఏ క్రిమినల్ అఫెన్స్ త్రూ ఏ సపరేట్ లా మేడ్ బై ద ఇండియన్ పార్లమెంట్. దట్స్ వన్ మోర్ రీజన్ వై ఇట్ హ్యాస్ బీన్ దేర్ ఇన్ ద న్యూస్. ఇవన్నీ మీరు చెప్పొచ్చు ఇంట్రడక్షన్లో చెప్పి. సో దిస్ పర్టికులర్ ఇష్యూ ఇట్ హ్యాస్ బీన్ దేర్ ఇన్ ద న్యూస్ ఫర్ ఆల్ దీస్ రీజన్స్, అండ్ ఇన్ దిస్ కాంటెక్స్ట్ ద ఇష్యూ ఆఫ్ యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ నీడ్స్ ఏ క్లోజర్ ఎగ్జామినేషన్. సో తెలుగు వాళ్ళైతే ఈ కారణాలతో ఈ అంశం వార్తల్లో నిలిచింది. సో ఈ నేపథ్యంలో ఉమ్మడి పౌరస్మృతి అంటే ఏంటి, దీనికి సంబంధించిన అంశాల గురించి మనం లోతుగా పరిశీలిద్దాం. దట్స్ యువర్ ఇంట్రడక్షన్. దెన్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఐ సెడ్, వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ హెడింగ్? వాట్ ఈజ్ యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్? సో ఉమ్మడి పౌరస్మృతి అనగానేమి? సో యూ ట్రై టు ఎక్స్ప్లెయిన్, వన్ ఆఫ్ యూ ట్రై టు గివ్ దట్ డెఫినేషన్. వాట్ ఈజ్ యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్? ఇందులో ప్రతి పదం గురించి మీకు తెలియాలి. కోడ్ అంటే ఏంటి, యూనిఫామ్ అంటే ఏంటి, సివిల్ అంటే ఏంటి? వాట్ ఈజ్ యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్? టెల్ మీ, వాట్ డూ యూ థింక్ ఈజ్ యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్? One nation, one law. Okay. It need not be one law. Here in the expression uniform civil code, code necessarily need not be one law. ఒకే చట్టం కావాల్సిన అవసరం లేదు. ఇఫ్ యూ రిమెంబర్, హిందూ కోడ్ బిల్ ఐడియా ఉందా? హిందూ కోడ్ బిల్. సో స్త్రీలకి పురుషులతో సమానంగా యాన్సిస్ట్రల్ ప్రాపర్టీలో ఈక్వల్ రైట్ టు ప్రాపర్టీ ఇవ్వడానికి సంబంధించిన, అంటే హిందువులకు సంబంధించిన మతపరమైన వ్యక్తిగత చట్టాలని సంస్కరించడానికి హిందూ కోడ్ బిల్ని పార్లమెంట్లో ప్రవేశపెట్టారు. ఈ హిందూ కోడ్ బిల్ని 3 చట్టాలుగా పార్లమెంట్ ఆమోదించింది. హిందూ మ్యారేజ్ యాక్ట్ 1955, హిందూ అడాప్షన్ అండ్ మెయింటెనెన్స్ యాక్ట్ 1956. సో దెన్ ద నెక్స్ట్ వన్ హిందూ గార్డియన్షిప్ యాక్ట్. అంటే ఈ 3 చట్టాలు కలిస్తే హిందూ కోడ్ బిల్. సో హియర్ ఇన్ ద ఎక్స్ప్రెషన్ యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్, it is not necessary that code means one law. It can be one set of laws. So many had a myth, UCC అంటే ఒక చట్టం కాదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, అన్ని మతస్థులకి సంబంధించి వివాహం మీద ఒక చట్టం చేశామనుకో, అదొక చట్టం. మ్యారేజ్, డైవోర్స్, మెయింటెనెన్స్, అడాప్షన్, గార్డియన్షిప్, ఇన్హెరిటెన్స్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ, ఒక్కొక్క అంశం మీద ఒక్కొక్క చట్టం చేస్తారు. ఇలా అన్ని అంశాలకి సంబంధించి ఒక సెట్ ఆఫ్ లాస్ ఉంటాయి. ఈ వన్ సెట్ ఆఫ్ లాస్ని మనము యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ అంటాం. సో యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ నీడ్ నాట్ బి వన్ లా, ఇట్ కెన్ బి వన్ సెట్ ఆఫ్ లాస్. దానికి ఆల్రెడీ హ్యావ్ గివెన్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్. టేక్ ద హిందూ కోడ్ బిల్. పార్లమెంట్లో ప్రవేశపెట్టబడిన హిందూ కోడ్ బిల్ని 3 చట్టాలుగా ఆమోదించారు. సో కోడ్ అంటే కేవలం ఒకే ఒక చట్టం అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. ఇట్ కెన్ బి వన్ లా ఆర్ ఇట్ కెన్ బి వన్ సెట్ ఆఫ్ లాస్. That is the definition of code. Then what is civil? The matters which relate to the rights of individuals. వ్యక్తిగత హక్కులకు సంబంధించిన అంశాలు. ఇందాక నేను చెప్పాను, మ్యారేజ్ వివాహం, డైవోర్స్ విడాకులు, అడాప్షన్ దత్తత, గార్డియన్షిప్ సంరక్షణ, ఇన్హెరిటెన్స్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ,
ఆస్తుల వారసత్వంగా సంకరించడం. ఈ అన్ని అంశాలపైన ఈ అంశాలనే మనం ఏమంటామంటే పర్సనల్ మ్యాటర్స్ అంటాం. పర్సనల్ మ్యాటర్స్ అంటాం. దాన్ని మనం సివిల్ అని కూడా అంటాం. యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్. సివిల్ హియర్ మీన్స్ all the matters relating to marriage, divorce, maintenance, adoption, guardianship, inheritance of property. So these areas they are called civil matters. That is code civil. Then what is uniform? Does it mean one law for all the religious communities? Not necessary. So మనకు నల్సార్ లా యూనివర్సిటీ అని ఒకటి ఉందండి హైదరాబాద్లో, కేంద్ర న్యాయ విశ్వవిద్యాలయం. దానికి వైస్ ఛాన్సలర్గా పనిచేసిన వ్యక్తి ఫైజాన్ ముస్తాఫా. తను ఏమంటాడంటే భారత రాజ్యాంగంలో యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ అన్నాం కానీ కామన్ సివిల్ కోడ్ అనలేదు. కామన్ అంటే ఒకే చట్టం అందరికీ, యూనిఫామ్ అంటే ఒకే చట్టం కావాల్సిన అవసరం లేదు. సో హియర్ ద మీనింగ్ ఈజ్ హీ సేస్ దట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ రిక్వైర్డ్, దేర్ షల్ బీ ఈక్వాలిటీ అమంగ్ ఆల్ ది కమ్యూనిటీస్. అవసరం లేదు. ఒక్కొక్క కమ్యూనిటీ తీసుకొని విత్ ఇన్ దట్ కమ్యూనిటీ మెన్కి ఉమెన్కి ఈక్వల్ రైట్స్ ఉండాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టేక్ హిందూ రిలీజియన్, ఇస్లాం, క్రిస్టియానిటీ. ఇన్ ఎవ్రీ రిలీజియస్ కమ్యూనిటీ దేర్ షల్ బీ ఈక్వాలిటీ అమంగ్ ఆల్ ఇన్ ద మ్యాటర్స్ ఆఫ్ మ్యారేజ్, డైవోర్స్, మెయింటెనెన్స్, అడాప్షన్, గార్డియన్షిప్. సో నౌ ఈ గివన్ దిస్ సిచ్యువేషన్ యూ కెన్ హ్యావ్ different sets of laws for different religious communities. With respect to every religious community, there shall be equality between men and women. That's what he meant by uniform. Not equality between the communities, equality between the groups, not necessary. It refers to equality within a community. We will take every community, Hindus as one community, Muslims as one community. Within that community, there shall be equality. దానికి ఆయన ఇచ్చే జస్టిఫికేషన్ ఏంటంటే, ఈవెన్ బిఫోర్ దట్ లెట్ మీ రైజ్ ఎ క్వశ్చన్. వెన్ ఉత్తరాఖండ్ హ్యాస్ అపాయింటెడ్ ఏ కమిటీ టు లుక్ ఇన్ టు ద సబ్జెక్ట్ ఆఫ్ యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్, petitions were filed in the Indian Supreme Court asking the Supreme Court not to allow the state of Uttarakhand from proceeding further with uniform civil code. అంటే సర్వోన్నత న్యాయస్థానంలో పిటిషన్లు వేశారు. ఏమని? ఉత్తరాఖండ్ ఉమ్మడి పౌర స్మృతి మీద ఒక కమిటీని వేసి ఆ చట్టాన్ని చేసే ప్రయత్నం చేస్తుంది, మీరు దాన్ని నిలువరించండి అని సుప్రీంకోర్టులో పిటిషన్ వేశారు. సుప్రీంకోర్టు ఏం చెప్పింది? మేము నిలువరించడానికి అవకాశం లేదు. The Supreme Court very clearly said we cannot stop Uttarakhand from appointing a committee, Uttarakhand from enacting a uniform civil code. Why the Supreme Court said like that? Why? States? So it is a matter, it is a subject in the state list. So మీకు 7వ షెడ్యూల్ తెలుసు కదా, 7th షెడ్యూల్, కేంద్ర జాబితా, ఉమ్మడి జాబితా, రాష్ట్ర జాబితా. ఈ మ్యారేజ్, డైవోర్స్, మెయింటెనెన్స్ అనే అంశాలు 7వ షెడ్యూల్లో ఏ జాబితాలో ఉన్నాయి? విచ్ లిస్ట్ ఆఫ్ ది 7th షెడ్యూల్ డీల్స్ విత్ మ్యాటర్స్ ఆఫ్ మ్యారేజ్, డైవోర్స్, మెయింటెనెన్స్? సో ఇట్స్ దేర్ ఇన్ ద కంకరెంట్ లిస్ట్. ఎంట్రీ 5 in the concurrent list deals with marriage, divorce, maintenance, etc., etc. If a particular subject is in the concurrent list, what does that mean? Parliament has the legislative competence. State legislatures also have the legislative competence. సో ఏదైనా ఒక అంశాన్ని ఉమ్మడి జాబితాలో చేర్చినట్లయితే దాని మీద చట్టం చేసే అధికారం అటు పార్లమెంటుకు ఉంటుంది, రాష్ట్ర శాసనసభలకు కూడా ఉంటుంది. ఒకవేళ ఇరువురు చట్టాలు చేసినట్లయితే, వాటి మధ్య ప్రతిష్టంభన ఉన్నట్లయితే పార్లమెంట్ చేసిన చట్టమే చెల్లుబాటు అవుతుంది. అది తర్వాత విషయం. సో ద సుప్రీం కోర్ట్ హ్యాస్ వెరీ క్లియర్లీ సెడ్ ద స్టేట్ లెజిస్లేచర్స్ హ్యావ్ ద లెజిస్లేటివ్ కాంపిటెన్స్ టు అపాయింట్ ఏ కమిటీ అండ్ టు ఎనాక్ట్ యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్. వీ కెనాట్ ప్రివెంట్ దెమ్ ఫ్రమ్ గోయింగ్ ఫర్దర్. దిస్ ఈస్ ద రీజన్ వై ద సుప్రీం కోర్ట్ సెడ్ లైక్ దట్. సో ఉమ్మడి పౌర స్మృతికి సంబంధించిన అంశాలు ఉమ్మడి జాబితాలో పేర్కొన్నారు కాబట్టి వీటి మీద చట్టాలు చేసే అధికారం అటు పార్లమెంటుకు ఉంది, ఇటు రాష్ట్ర శాసనసభలకు కూడా ఉంది. ఇక్కడ ఫైజాన్ ముస్తాఫా ఆర్గ్యుమెంట్ ఏంటంటే, ఉమ్మడి పౌర స్మృతికి సంబంధించి లేదా మతపరమైన వ్యక్తిగత చట్టాలకు సంబంధించి భారతదేశ మొత్తానికి ఒకే చట్టం ఉండాలి అని రాజ్యాంగ నిర్మాతలు భావించినట్లయితే దీన్ని ఏ అంశంలో ఏ జాబితాలో చేర్చాలి? If we want a uniformity with respect to matters of religious personal law in the entire country, it should have been included in the union list. If you remember Article 35 Fundamental Rights Part 3, భారతదేశంలో ప్రాథమిక హక్కులను అమలు చేయాలంటే దానికి కావాల్సిన చట్టం చేసే అధికారం కేవలం పార్లమెంటుకు మాత్రమే ఉంది, రాష్ట్ర శాసనసభలకు లేదు.
Only the parliament is given the power to make laws for enforcement of fundamental rights. That power is not conferred on the state legislatures. And it was very clearly said in the constitution in part 3. మరి ఇప్పుడు మ్యాటర్స్ ఆఫ్ పర్సనల్ లాస్ అన్ని కంకరెంట్ లిస్ట్లో పెట్టినప్పుడు it means that the state legislatures can make laws and it is not necessary that they need to be uniform. They can vary from state to state. For example, ఇండియాలో కౌ కిల్లింగ్ని బ్యాన్ చేస్తూ చట్టాలు ఉన్నాయి. అన్ని రాష్ట్రాల్లో ఈ చట్టాలకి ఒకే రకమైన పనిష్మెంట్ లేదు. అలానే ఫోర్సిబుల్ రిలీజియస్ కన్వర్షన్స్ని బ్యాన్ చేస్తూ చాలా రాష్ట్రాలు చట్టాలు చేసినాయి. అన్ని రాష్ట్రాల్లో శిక్ష ఒకే రకంగా లేదు. సో ఫైజాన్ ముస్తఫా మేక్స్ అన్ ఆర్గ్యుమెంట్ దట్ the framers of the Indian Constitution really did not feel to have uniformity with respect to matters of personal law. If that is the case, these would have been included in the union list. So, Constitution of India permits diversity in the matters of religious personal law. How can you say that? మతపరమైన వ్యక్తిగత చట్టాల విషయంలో యూనిఫామిటీ ఏకరూపత ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. ఇవి భిన్నంగా పలు రాష్ట్రాల్లో భిన్నంగా ఉండొచ్చు అనే వాదనకి బలం ఏంటంటే ఇది ఉమ్మడి జాబితాలో పేర్కొన్న అంశం. ఉమ్మడి జాబితాలో పేర్కొన్న అంశం అంటే అన్ని రాష్ట్ర శాసనసభలు చట్టాలు చేయొచ్చు వీటి మీద. ఇవి అన్ని రాష్ట్రాల్లో ఒకేలా ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. సో బేస్డ్ ఆన్ దట్ హీ గివ్స్ ఎ డెఫినేషన్. యూనిఫామ్ డజంట్ మీన్ కామన్. సో రిలీజియస్ పర్సనల్ లాస్ మేడ్ ఆన్ రిలీజియస్ పర్సనల్ లాస్ ఇన్ డిఫరెంట్ స్టేట్స్, దే డోంట్ నీడ్ టు బి యూనిఫామ్. అండ్ within a community there shall be equality. For example, take Islam. Islam permits polygyny. Polygyny. What is polygyny? Polygyny, polyandry. Islam permits polygyny. If a Muslim male gets married to 4 wives, it's not an offense. అదే హిందూ మతంలో ఒక పురుషుడు ఒక స్త్రీని వివాహం చేసుకోవాలి. ఒక స్త్రీకి మించి వివాహం చేసుకుంటే అది శిక్షార్హమైన నేరం. ఇట్స్ ఎన్ అఫెన్స్ విచ్ కెన్ బి పనిష్డ్ అండర్ ద లా, విచ్ వి సే బైగామీ. సో ఇస్లాంలో పాలీగైనీ ఈజ్ పర్మిటెడ్, పాలియాండ్రీ ఈజ్ నాట్ పర్మిటెడ్. ఏ ముస్లిం ఫీమేల్ కెనాట్ గెట్ మ్యారీడ్ టు 4 husbands. But a Muslim male can get married to 4 wives. And again, in Islam, if you see the right to inheritance of property, Muslim daughters ki, Muslim sons ki equal rights under property law. So, ఒక తండ్రికి 3 ఎకరాల పొలం ఉంటే కొడుకి 2 ఎకరాలు వస్తే కూతురికి ఎకరమే ఇస్తారు. అంటే కొడుకు ఇచ్చే దాంట్లో సగం, 1/2 ఆఫ్ వాట్ ద సన్ గెట్స్. మరి ఇక్కడ క్లియర్గా జెండర్ ఇన్ఈక్వాలిటీ ఉంది కదా. సో ఒకే మతవర్గీయుల్లో వితిన్ వన్ పర్టికులర్ కమ్యూనిటీ ఆఫ్ ఎ పర్టికులర్ రిలీజన్ దేర్ షాల్ బి ఈక్వాలిటీ. సో ఫైజాన్ ముస్తఫా మేక్స్ అన్ ఆర్గ్యుమెంట్, యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ డజంట్ మీన్, ఇట్ నెసెసరీలీ నీడ్ నాట్ మీన్ ఈక్వాలిటీ బిట్వీన్ ద కమ్యూనిటీస్ అండ్ అమాంగ్ ద కమ్యూనిటీస్. నో, బట్ వితిన్ ఏ కమ్యూనిటీ, ఈక్వాలిటీ వితిన్ ఏ కమ్యూనిటీ. అంటే హిందువులందరిలో సమానత్వం ఉండాలి, ముస్లిం సమాజం మొత్తంలో సమానత్వం ఉండాలి. కానీ ఇట్ ఈస్ నాట్ నెసెసరీ దట్ దేర్ షల్ బి ఈక్వాలిటీ బిట్వీన్ ద హిందూ కమ్యూనిటీ అండ్ ముస్లిం కమ్యూనిటీ. సో యూనిఫామ్ హియర్ ఇట్ రెఫర్స్ టు ఈక్వాలిటీ విత్ ఇన్ ఎ పర్టికులర్ కమ్యూనిటీ. ఇట్ డజంట్ రెఫర్ టు ఈక్వాలిటీ అమాంగ్ ద కమ్యూనిటీస్. దట్స్ ద పాయింట్ విచ్ ఈస్ ట్రైయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ యూనిఫామ్. ఇప్పుడు చెప్పండి, వాట్ ఈజ్ యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్? చెప్పాలి కదా మీరు, నా వాక్యాన్ని నిర్మించాలి కదా యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ అంటే ఏంటో. So give the definition of uniform civil code. Put it in a proper sentence. How many of you took coaching for UPSC? Let me answer this question. Let me ask this question. With respect to matters of marriage, divorce, maintenance, adoption, guardianship, inheritance of property, is the law same for all the religious communities in India? It's not same. So uniform civil code here, it refers to one set of laws for all the religious communities in matters of marriage, divorce, maintenance, adoption, guardianship, inheritance of property. So ప్రస్తుతం భారతదేశంలో
మతపరమైన వ్యక్తిగత చట్టాలు వేరువేరుగా ఉన్నాయి. హిందువులకి వన్ సెట్ ఆఫ్ లాస్ ఉన్నాయి, ముస్లిమ్స్కి వన్ సెట్ ఆఫ్ లాస్ ఉన్నాయి. వీ డోంట్ హ్యావ్ వన్ సెట్ ఆఫ్ లాస్ ఫర్ ఆల్ రిలీజియస్ కమ్యూనిటీస్. అలా తీసుకొస్తే దాన్ని యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ అంటాం. యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ ఇట్ రెఫర్స్ టు ఎనాక్టింగ్ వన్ సెట్ ఆఫ్ లాస్ ఫర్ ఆల్ ద రిలీజియస్ కమ్యూనిటీస్ ఇన్ మ్యాటర్స్ ఆఫ్ పర్సనల్ లా. ఇన్ మ్యాటర్స్ ఆఫ్ పర్సనల్ లా అంటే వివాహానికి సంబంధించి, విడాకులకు సంబంధించి, దత్తతకు సంబంధించి అన్ని మతస్థులకు ఒకే రకమైన చట్టాలు తీసుకురావడాన్ని ఉమ్మడి పౌర స్మృతి అంటాం. సో యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ ఇట్ రెఫర్స్ టు వన్ సెట్ ఆఫ్ లాస్ ఫర్ ఆల్ ద రిలీజియస్ కమ్యూనిటీస్ ఇన్ మ్యాటర్స్ ఆఫ్ పర్సనల్ లా. దట్స్ ద second subheading. Then what is the next subheading? Uniform. Why uniform civil code? Why everybody is obsessed with uniform civil code? సో ఉమ్మడి పౌర స్మృతిని తీసుకురావాలని బీజేపీ చాలా ఆరాటపడుతోంది. ఎందుకు? వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఇట్ విల్ సర్వ్? అండ్ ఈవెన్ బిఫోర్ దట్ ఐ విల్ ట్రై టు గివ్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్. టేక్ యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా. USA is a federation like India. USA is also diverse like India. In USA, neither the criminal law nor the civil law is uniform. It varies from state to state. But here in India, why are you asking for one set of laws in matters of civil law for all the religious communities? So what are the objectives behind demanding for uniform civil code? Supreme Court చెప్పింది, Muhammad Ahmad Khan versus Shabano Begum, Sarala Mudgal versus Union of India, John Vallamatam versus Union of India. ఈ అన్ని వ్యాజ్యాలు సుప్రీంకోర్టు చాలా క్లియర్గా చెప్పింది, భారతదేశంలో ఉమ్మడి పౌర స్మృతిని తీసుకురావాలి. ఏ ఉద్దేశంతో తీసుకురావాలి? వాట్ యూ థింక్ ఈజ్ ద రీజన్? అంతే కదా, పర్పస్ ఉంటుంది కదా అబ్బాయి. ఉమ్మడి పౌర స్మృతిని తీసుకురావడంలో కొన్ని ఉద్దేశాలు ఉంటాయి, కొన్ని లక్ష్యాలు ఉంటాయి. సో ఏమనుకుంటున్నారు ఆ లక్ష్యాలు? ఏమీ సాధించడానికి ఉమ్మడి పౌర స్మృతిని తీసుకురావాలి భారతదేశంలో? దానివల్ల వచ్చే ప్రయోజనాలు ఏంటి? What are the merits and advantages of enactment of uniform civil code in India? That's one important objective. Gender equality. మనకు భారతదేశంలో మతపరమైన వ్యక్తిగత చట్టాలను చూసినట్లయితే పురుషులకి హక్కులు ఎక్కువగా ఉన్నాయి స్త్రీలతో పోల్చినట్లయితే. ద మెన్ ఎంజాయ్ మోర్ రైట్స్ కంపేర్ టు ఉమెన్. ఇందాకే చెప్పాను, ఇస్లాంలో పాలిగైని ఉంది, బహుభార్యత్వం ఉంది, బహుభర్తృత్వం లేదు. అలానే ఆస్తి విషయంలో స్త్రీలకి పురుషులకి సమాన హక్కులు లేవు. సో దిస్ ఈజ్ ద ప్రాబ్లం. ఇన్ ఆల్ ది రిలీజియస్ పర్సనల్ లాస్ ఇన్ ఇండియా విత్ రెస్పెక్ట్ టు డిఫరెంట్ రిలీజియస్ కమ్యూనిటీస్ దెర్ ఈజ్ వన్ స్ట్రైకింగ్ సిమిలారిటీ. ఇన్బిల్ట్ జెండర్ ఇన్ఈక్వాలిటీ, లింగ అసమానత్వం. అంటే పురుషులకి స్త్రీలకి సమానమైన హక్కులు లేవు. ద మెన్ ఎంజాయ్ మోర్ రైట్స్. మరి భారత రాజ్యాంగం ఏం చెప్తోంది? 3వ భాగంలో అధికరణ 14, అధికరణ 15, ఆర్టికల్ 14, 15 of the Indian Constitution. What does they speak about? Gender equality. Gender equality. So achieving gender equality is one of the goals of the Indian Constitution. It is part of constitutional morality. అంటే మనం భారత రాజ్యాంగం లింగ సమానత్వాన్ని సాధించేదాన్ని ఒక లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. మరి మతపరమైన వ్యక్తిగత చట్టాల్లో లింగ సమానత్వం లేనప్పుడు ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్ టు అచీవ్ ద గోల్ ఆఫ్ జెండర్ ఈక్వాలిటీ విచ్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ద ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్? ద ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ హ్యాస్ పుట్ gender equality as one of the goals to be achieved. But in the religious personal laws, there is inbuilt gender inequality. So unless you reform them, you cannot achieve gender equality. You cannot achieve gender equality. And again, if you go back to preamble, what does the preamble says? Social, political and economic justice. Evariki? It's for all. All includes women as well. Social justice for men and women. Social justice means access to health, access to education, access to proper nutrition. Economic justice, access to assets. So social, political and economic justice for men and women. Preamble says for all, which includes social, political and economic justice for men and women. So the Indian preamble speaks about gender equality. Again, equality of status and equality of opportunity for all. That is for both men and women. సో ద ఫిలాసఫీ ఆఫ్ జెండర్ ఈక్వాలిటీ, లింగ సమానత్వం అనేది భారత రాజ్యాంగంలోని ప్రవేశికలో చాలా స్పష్టంగా పొందుపరచడం జరిగింది.
అంటే నువ్వు ప్రియాంబుల్లో చెప్పుకున్న లక్ష్యాల్ని సాధించాలన్నా, భారత రాజ్యాంగం పెట్టుకున్న లక్ష్యాల్ని సాధించాలన్నా ముందుగా చేయాల్సిన పని ఏంటి? రిలీజియస్ పర్సనల్ లాస్ని రీఫార్మ్ చేయాలి. సో దిస్ రీఫార్మ్ ఈజ్ aimed at bringing in gender equality. So the first answer is gender equality. Why uniform civil code? Why do we need to enact uniform civil code? It's because to achieve gender equality. That's one objective which will be served by the enactment of uniform civil code. సో ఉమ్మడి పౌర స్మృతిని తీసుకురావడంలో ఉద్దేశం ఏంటంటే లింగ సమానత్వాన్ని సాధించడం. నెక్స్ట్ వన్, దెర్ ఈజ్ అనదర్ ఆబ్జెక్టివ్ which some agree, which others don't agree. There is another objective for enactment of uniform civil code. What is that? Unity, promoting national integration. జాతీయ సమైక్యతను పెంపొందించడానికి. అంటే ఇప్పుడు జాతీయ సమైక్యతకి నష్టం ఉందా? డిఫరెంట్ రిలీజియస్ పర్సనల్ లాస్ ఫర్ డిఫరెంట్ రిలీజియస్ కమ్యూనిటీస్ ఉంటే ఇది డిబేటబుల్ అనమాట. కొందరు అవునంటారు, కొందరు కాదంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇందాకనే చెప్పాను, 1952లో కేసు వేస్తారండి బాంబే హైకోర్టులో. నరసు అప్ప మాలి వర్సెస్ స్టేట్ ఆఫ్ బాంబే 1952. Narasu Appamali versus State of Bombay 1952. So in this petition, the argument of the petitioner is he is a Hindu. The Constitution of India, which has come into force on 26th January 1950, guarantees equality before law. But here, a Hindu male is not allowed to take the second wife. But on the other hand, a Muslim male is allowed to take a maximum of 4 wives. So it's a violation of my right under Article 14 and 15. So this is the petition which is filed before the Bombay High Court. Narasu Appamali versus State of Bombay. And Supreme Court em cheppindi? Supreme Court, not Bombay, the State of Bombay. If you remember, there is one article, Article 13, Class 1, Subclass A. What is the significance of Article 13? చట్టాన్ని నిర్వచించారనమాట. ద టర్మ్, ద ఎక్స్ప్రెషన్ లా ఈజ్ డిఫైన్ ఇన్ ఆర్టికల్ 13 Class 1 Subclass A. సో సుప్రీంకోర్టు ఏం చెప్పిందంటే చాలా తెలివిగా, రిలీజియస్ పర్సనల్ లాస్ దే డోంట్ కమ్ అండర్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ లా. ఇఫ్ దే కమ్ అండర్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ లా, వాట్ ఈస్ ద కాన్సిక్వెన్స్? అధికరణ 13లో చట్టం అనే నిర్వచనంలో మతపరమైన వ్యక్తిగత చట్టాలు వస్తే దాని కాన్సిక్వెన్స్ ఏంటి? దే విల్ బి సబ్జెక్టెడ్ టు ఫండమెంటల్ రైట్స్. ఇఫ్ రిలీజియస్ పర్సనల్ లాస్ కమ్ అండర్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ లా ఇన్ ఆర్టికల్ 13, దెన్ ఎవ్రీ సచ్ లా షల్ నాట్ గో అగైనెస్ట్ ఫండమెంటల్ రైట్స్. ప్రాథమిక హక్కులకు విరుద్ధంగా ఉండకూడదు. మరి ఇవన్నీ విరుద్ధంగానే ఉన్నాయి కదా. ఇస్లాంలో పురుషుల కన్నా స్త్రీలకి తక్కువ ఆస్తి సంక్రమిస్తోంది. పురుషులు నలుగురిని పెళ్లి చేసుకోవచ్చు, స్త్రీలు చేసుకోవడానికి లేదు. మరి ఇవన్నీ లింగ అసమానత్వమే కదా. అంటే ఆర్టికల్ 14, 15 వయలేట్ చేయడమే కదా. మరి అవన్నీ ఉండకూడదు కదా. అందుకని సుప్రీంకోర్టు ఏం చెప్తుందంటే, రిలీజియస్ పర్సనల్ లాస్ దే డోంట్ కమ్ అండర్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ లా ఇన్ ఆర్టికల్ 13, విచ్ మీన్స్ ఈవెన్ ఇఫ్ దే వయలేట్ ఫండమెంటల్ రైట్స్, నథింగ్ కెన్ బి డన్. దే ఎంజాయ్ ఇమ్యూనిటీ ఫ్రమ్ ఫండమెంటల్ రైట్స్. దే ఎంజాయ్ ప్రొటెక్షన్ ఫ్రమ్ ఫండమెంటల్ రైట్స్. So in Narasu Appamali versus State of Bombay 1952, the Supreme Court said religious personal laws, they don't come under the definition of law in Article 13. If it is not a law, it cannot be subjected to fundamental rights, which means they enjoy immunity, protection. That's the case. So then, ఇందాక నేను చెప్పాను, యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాను. అమెరికాలో భిన్న మత విశ్వాసాలున్న వర్గాలందరికీ ఒకే రకమైన చట్టాలు అక్కడ అమలు చేయబడట్లేదు. మరి అమెరికన్ సంయుక్త రాష్ట్రాలు, యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా జాతీయ సమగ్రతకి ఏదన్నా ముప్పు వాటిల్లిందా? ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ అమెరికా కేమ్ ఇన్ టు ఫోర్స్ ఇన్ ద ఇయర్ 1789. ఇప్పటికి 200 సంవత్సరాల పైచులకు అది అమలులో ఉంది. మరి అక్కడ సమస్య రాలేదు కదా. ఈవెన్ ఇన్ అమెరికా దేర్ ఆర్ డిఫరెంట్ సెట్స్ ఆఫ్ రిలీజియస్ పర్సనల్ లాస్ ఫర్ డిఫరెంట్ రిలీజియస్ కమ్యూనిటీస్. నథింగ్ హ్యాపెన్ టు ద నేషనల్ యూనిటీ ఆఫ్ అమెరికా. నథింగ్ హ్యాపెన్ టు ద
national integration of America. Then in India, why are you making an argument that if there are different sets of religious personal laws for different religious communities, it will undermine national unity? Let's have one set of laws for all the religious communities. It will promote national integration. సో దిస్ ఈజ్ డిబేటబుల్. అంటే భారతదేశంలో భిన్న మత విశ్వాసాలకు సంబంధించిన వర్గాలందరికీ ఒకే రకమైన చట్టాలు తీసుకొచ్చినంత మాత్రాన జాతీయ సమగ్రత బలోపేతమవుతుందని రుజువులు లేవండి. దెర్ ఈజ్ నో గ్యారంటీ దట్ enacting one set of laws for all the religious communities will promote national integration. That's a belief, ఒక నమ్మకం, ఒక విశ్వాసం. సుప్రీంకోర్టు ఇదే చెప్పింది. వైవి చంద్రచూడ్ అంటే ప్రస్తుతం ఉన్న డివై చంద్రచూడ్ వాళ్ళ నాన్నగారు మొహమ్మద్ అహ్మద్ ఖాన్ వర్సెస్ షాబాను బేగం కేసులో చెప్తాడనమాట. భారతదేశంలో విభిన్న మత విశ్వాసాలు ఉన్న వారికి విభిన్న మతపరమైన చట్టాలు ఉన్నాయి. సో దీనివల్ల జాతీయ సమగ్రతకు భంగం వాటిల్లుతుంది. కాబట్టి మీరు యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ తీసుకురండి. ఉమ్మడి పౌర స్మృతిని తీసుకొచ్చే ప్రయత్నం ఏ ప్రభుత్వం చేయలేదు. ఇది ఒక మృతాక్షరంగా మిగిలిపోయింది. యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ హ్యాస్ రిమైన్డ్ యాజ్ ఎ డెడ్ లెటర్. నో గవర్నమెంట్ హ్యాస్ ఎవర్ ఫోకస్డ్ అపాన్ ఎనాక్ట్మెంట్ ఆఫ్ యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్. ఇది 85లో బీజేపీ హ్యాస్ టుక్ అప్ దిస్ మ్యాటర్ ఇన్ కోర్స్ ఆఫ్ టైమ్. సో దట్స్ వాట్ ద జడ్జెస్ అండ్ ద సుప్రీం కోర్ట్ హ్యాస్ సెడ్. సో హియర్ పీపుల్ ఆర్గ్యూ. ఫైజాన్ ముస్తఫా ఏమంటాడంటే, if you enact one set of laws for all the religious communities, what is the consequence? ఇప్పుడు హిందువులందరికీ లీగల్ ఏజ్ ఆఫ్ మ్యారేజ్ ఏంటి? 18 years. ఇస్లాంలో ప్యూబర్టీ అటైన్ అయిన తర్వాత ఎప్పుడైనా పెళ్లి చేసుకోవచ్చు, 15 ఏళ్ళైనా 16 ఏళ్ళైనా. ఇప్పుడు యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ తీసుకొస్తే ఏమవుతుంది? ముస్లిమ్స్ కూడా అలా ఆడపిల్లలకి 18 ఏళ్ళ వయసు వచ్చినాకనే పెళ్లి చేయాలి. దే ఆర్ ఫోర్స్డ్ టు డూ దట్. మరి వాళ్ళు ఒప్పుకుంటారా? మనకు అలానే మీరు చూడండి, మెయింటెనెన్స్ అంట, మనోవర్తి. భర్త భార్యకు విడాకులు ఇచ్చిన తర్వాత భార్య మళ్ళీ పెళ్లి చేసుకోకుండా భర్త మీద డిపెండెంట్ అయి ఉంటే, అంటే మీరు సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ చేస్తున్నారు అనుకోండి, యు ఆర్ నాట్ డిపెండెంట్ ఆన్ ది హస్బెండ్, దెన్ యూ కెనాట్ ఆస్క్ ఫర్ మెయింటెనెన్స్. అలానే పాతివ్రత్యాన్ని కూడా కలిగి ఉండాలి, చేస్టిటీ, అడల్టరీ ఉండకూడదు. ఏ డైవోర్స్డ్ ఉమెన్, ఇఫ్ షీ రిమైన్స్ అన్మ్యారీడ్, ఇఫ్ షీ ఈజ్ ఏ డిపెండెంట్ ఆన్ ది హస్బెండ్, and if he remains as a chaste woman, then she is eligible for maintenance for the entire life. జీవితాంతం భర్త భార్యకి భరణం ఇవ్వాలి, మనోవర్తి ఇవ్వాలి, మెయింటెనెన్స్, నెలవారీ ఆమె ఖర్చులకు డబ్బులు ఇవ్వాలి. ఇది హిందూ మతం చెప్తోంది. ఇస్లాంలో అలా లేదండి. భర్త భార్యకు విడాకులు ఇచ్చిన తర్వాత వాళ్ళ మధ్య సపరేట్ అయిన తర్వాత ఒక 3 నెలలు ముగ్గురు వెయిట్ చేయాలి, ఇద్దరు వెయిట్ చేయాలి. మళ్ళీ ఇంకొకరిని పెళ్లి చేసుకునే ముందు there is a minimum waiting period of 3 months. That is called iddat. IDDAT. సో ఇస్లాం చట్టాలు ఏం చెప్తున్నాయంటే, విడాకులు పొందిన భార్యకి మనోవర్తి 3 నెలలు ఇస్తే సరిపోతుంది. మా మత చట్టాలు అవే చెప్తున్నాయి. మేము 3 నెలలే ఇస్తాం. హూ ఆర్ అట్ ఏ డిసడ్వాంటేజ్? A divorced Muslim woman is at a disadvantage compared to a divorced Hindu woman. సో హిందూ మతంలో విడాకులు పొందిన భార్యకి జీవితాంతం భరణం ఇవ్వాలి. ఆమె మళ్ళీ చేసుకోకపోతే పెళ్ళి, అలానే భర్త మీద ఆధారపడి ఉండి పాతివ్రత్యాన్ని కోల్పోకుండా ఉన్నట్లయితే కండిషన్స్ ఉన్నాయి ఇవన్నీ. ఈ 3 ఫుల్ఫిల్ చేస్తే ఆమె జీవితాంతం బ్రతికున్న రోజులు మనోవర్తి ఇవ్వాలి. కానీ ఇస్లాం అలా చెప్పట్లేదు. భర్త భార్యలు విడాకులు తీసుకున్న తర్వాత భరణం 3 నెలలు మాత్రమే ఇస్తారు. ఆ తర్వాత భర్తకు సంబంధం లేదు. మరి ఇక్కడ వాళ్ళకి వీళ్ళకి దెర్ ఆర్ డిఫరెంట్ రైట్స్. ద ముస్లిం ఉమెన్ ఆర్ అట్ ఏ డిసడ్వాంటేజ్ కంపేర్డ్ టు హిందూ ఉమెన్. సో నౌ ఇఫ్ ఎన్ అటెంప్ట్ ఈజ్ మేడ్ for enacting one set of laws for all the religious communities, especially the minority communities in this country, they will have a sense of insecurity in their mind. మా మత విశ్వాసాల్లో మీరు జోక్యం చేసుకుంటున్నారు, మా మత విశ్వాసాలు దేవుడు ప్రసాదించింది, మీరు జోక్యం చేసుకోవడానికి లేదు. ఉమ్మడి పౌర స్మృతిని తీసుకొచ్చే ప్రయత్నం చేస్తే దేశవ్యాప్తంగా there is every danger of breakdown of law and order, violence, bloodshed. Not that easy. అంటే మైనారిటీలు, ఎస్పెషల్లీ ముస్లిం మైనారిటీస్, దే సీ దిస్ యాజ్ అన్ ఇంటర్ఫరెన్స్ ఇన్ ద మ్యాటర్ ఆఫ్ ఫెయిత్. అండ్ వీ ఆల్ నో దట్ religion is something which is very emotive for every human being. That's why it has to be done very carefully by building consensus.
So here the point is, there is no guarantee that enactment of uniform civil code will promote national integration. సుప్రీం కోర్టు చాలా స్పష్టంగా చెప్పిందండి, అందరి అంగీకారంతో ఉమ్మడి పౌర స్మృతిని సాధించాలి. బలవంతంగా ఉమ్మడి పౌర స్మృతిని తీసుకొచ్చినట్లయితే జాతీయ సమైక్యతను సాధించడం కాదు, there will be national disintegration. So be careful. That's what the Supreme Court said. So here the point is, Faizan Mustafa says in a country like United States of America, where the criminal law is different in different states, where the civil law is different in different states, that country is not facing any challenge of national disintegration. Then why this particular argument in India? So ఉమ్మడి పౌర స్మృతిని తీసుకొస్తే జాతీయ సమగ్రతను సాధిస్తామా తెలియదు, ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయాలి. అంటే హిందువులు ముస్లింలు కొట్టుకుని రక్తపాతం వస్తుందా, లేదంటే జాతీయ సమైక్యత సాధ్యమవుతుందా? వీ డోంట్ నో అన్లెస్ వీ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఇట్. డెఫినెట్లీ ఇఫ్ యూ ఫోర్స్, Dr. B.R. Ambedkar very clearly said in the Constituent Assembly debates that uniform civil code shall not be forced on the minority communities. It shall be enacted when everybody is in favor of uniform civil code. Till then you have to wait. ఇది మరచి మనం ఆల్రెడీ చూసాం ఆర్టికల్ 370 విషయంలో కానీ, ఎస్పెషల్లీ ద బీజేపీ గవర్నమెంట్ ఇన్ పవర్ అట్ ద యూనియన్ లెవెల్, it is not taking everybody into confidence. Recently I have seen many southern states protesting in Delhi. We have seen in Kerala, Punjab, Telangana. Though the bills are passed by the state legislatures, the governors are not approving the bills. It's squarely a case of anti-federalism. So the center and the states are fighting with each other. So if uniform civil code has to be enacted in India, states must be taken into confidence, communities must be taken into confidence, we should build consensus, then you should enact uniform civil code. హిందూ కోడ్ బిల్లు చట్టం అవ్వడానికి 14 సంవత్సరాలు పట్టింది. In 1941 a committee is appointed on Hindu code bill. It took almost 14 years and again it was a diluted version. సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ లాంటి వాళ్ళు, రాజేంద్ర ప్రసాద్ లాంటి వాళ్ళే హిందూ మతాన్ని సంస్కరిస్తాము అంటే లింగ సమానత్వాన్ని సాధించడానికి ఒప్పుకోలేదు. రాజ్యాంగ పార్లమెంట్లో చర్చలు జరిగినప్పుడు 28 మందిలో 23 మంది వాటికి వ్యతిరేకంగా మాట్లాడారు. అంటే హిందూ మెజారిటీ కమ్యూనిటీ, అలాంటి హిందూ మెజారిటీ కమ్యూనిటీకి సంబంధించిన రీఫార్మ్స్ తీసుకొస్తేనే కన్జర్వేటివ్స్ ఇన్ హిందూ రిలీజన్ దే ఆర్ నాట్ యాక్సెప్టింగ్. వాట్ అబౌట్ మైనారిటీస్? సో భారతదేశంలో మైనారిటీలుగా ఉన్న ముస్లిమ్స్ మత విశ్వాసాల్లో జోక్యం చేసుకుంటే సదుద్దేశం ఉన్నప్పటికీ దే విల్ ఫీల్ ఇట్ యాజ్ ఎ థ్రెట్ టు దేర్ కల్చర్ దట్ విల్ డిస్టర్బ్ ద కమ్యూనల్ హార్మోనీ. That is the danger of enacting uniform civil code through force. But whatever, there are two objectives of enactment of uniform civil code. One is achieving gender equality. The second one, promoting national integration. ఈ రెండు చెప్పడానికి ఇవన్నీ ఎగ్జాంపుల్స్. ఓకే, ఇంట్రడక్షన్ we are done with. What is uniform civil code? Why uniform civil code? Why uniform civil code? Why uniform civil code? To achieve two objectives. The first one, gender equality. The second one, promoting national integration. We don't know whether national integration will be promoted or not, but it is the belief which many of us have. The Supreme Court believes in that, judges of the Supreme Court believe in that. By enacting uniform civil code, national integration can be promoted. Don't know, we need to experiment. What is the next one? Constitutional provisions. So what are the different articles in the Indian Constitution dealing with uniform civil code, dealing with gender equality? That we should know. The first one is Article 44. Article 44 says, it is part of Part 4, Directive Principles of State Policy. The state shall endeavour enactment of uniform civil code for all the citizens in the territory of India. సో భారతదేశంలోని పౌరులందరికీ వర్తించే విధంగా రాజ్యం ఉమ్మడి పౌర స్మృతిని రూపొందించాలి. మరి రాజ్యం అంటే ద స్టేట్. వాట్ ఈస్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ స్టేట్? Is it only the parliament, or does it include state legislature? Is it only government of India? Does it include state government? Does it include local government? All come under the definition of state. So Article 44 lo, the state shall endeavour means it shall make efforts. So here the state means it can be parliament or it can be state legislature as well. For the entire country, parliament alone can make uniform civil code. But with respect to a particular state, the concerned state legislature can make uniform civil code. For example, I said Uttarakhand.
Uttarakhand has enacted uniform civil code and that will be implemented only within the territorial limits of Uttarakhand. అంటే ఉత్తరాఖండ్ చేసిన ఉమ్మడి పౌర స్మృతి చట్టాన్ని భారతదేశం అంతా అమలు చేస్తామంటే కుదరదండి. బికాస్ ద లెజిస్లేటివ్ కాంపిటెన్స్ ఆఫ్ ఉత్తరాఖండ్ స్టేట్ లెజిస్లేచర్ ఇట్ ఈస్ కన్ఫైన్డ్ టు ద లిమిట్స్ ఆఫ్ ద టెరిటరీ ఆఫ్ ద స్టేట్ ఆఫ్ ఉత్తరాఖండ్. రైట్. సో ఆర్టికల్ 44. Article 44 says the state shall endeavor to enact uniform civil code for all the citizens in the territory of India. Article 44. That is part of part 4. Alani, what is the intent in uniform civil code? Enduku తీసుకురావాలి? What is the objective of enactment of uniform civil code? Gender equality తీసుకురావడానికి. మరి జెండర్ ఈక్వాలిటీ గురించి చెప్పే కాన్స్టిట్యూషనల్ ప్రొవిజన్స్ ఏంటి నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను. మీరు ఇవన్నీ డిస్కస్ చేయాలి. Article 14, Article 15, they speak about achieving gender equality. I also told you that Indian preamble, it speaks about gender equality. In addition to this, if you take one of the fundamental duties, there is one fundamental duty which says, renounce practices which are derogatory to the dignity of women. అంటే స్త్రీల గౌరవానికి హానికరమైన అన్ని పద్ధతుల్ని వదిలిపెట్టాలి. ఎవరు? వి, ద మెన్ ఫోక్. ద మెన్ షల్ గివ్ అప్ ఆల్ ది ప్రాక్టీసెస్ విచ్ ఆర్ డెరోగేటరీ అగైన్స్ ద డిగ్నిటీ ఆఫ్ ది ఉమెన్. ఇందాక మీకు రీసెంట్గా ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను, ఇన్స్టంటేనియస్ ట్రిపుల్ తలాక్. మరి పెళ్లి చేసుకొని భార్యని కారణం లేకుండా రాజీ ప్రయత్నం చేయకుండా వదిలేస్తాను అంటే ఈజ్ దట్ నాట్ అగైన్స్ ద డిగ్నిటీ ఆఫ్ ఉమెన్? అరంట్ దే హ్యూమన్ బీయింగ్స్? Don't they have human rights? Don't they have fundamental right to equality? So this practice, instantaneous triple talaq practice, it is arbitrary, unreasonable, it is against the dignity of women. So అది కూడా మీరు రాయొచ్చు. 51 capital A deals with a set of 11 fundamental duties. అందులో 51A అనుకుంటా, ఫోన్ ఉంటే ఒకసారి చెక్ చేయండి. There is one fundamental duty which says renouncing, giving up the practices which are derogatory to the dignity of women. So by enacting uniform civil code, we will be implementing one of the fundamental duties. So 51A, చూడండి ఒకసారి 51Aలో 11 fundamental duties ఉంటాయమ్మా. అందులో ఒకటి it deals with the renouncing the practices which are derogatory to the dignity of women. అదేంటో చూడండి. So that's one thing. 51A చెప్పాలి, ఆర్టికల్ 44 చెప్పాలి, ఆర్టికల్ 14 చెప్పాలి, ఆర్టికల్ 15 చెప్పాలి. అలానే ఆర్టికల్ 21, వాట్ ఇస్ ఆర్టికల్ 21 సేస్? రైట్ టు లైఫ్. వాట్ కైండ్ ఆఫ్ లైఫ్? డిగ్నిఫైడ్ లైఫ్. రైట్ టు డిగ్నిఫైడ్ లైఫ్. సో రైట్ టు డిగ్నిఫైడ్ లైఫ్ ఈజ్ ఎ ఫండమెంటల్ రైట్ ఫర్ ఆల్ ది సిటిజన్స్, ఇంక్లూడింగ్ ద ఉమెన్. If you divorce your wife without a reason, without making any attempt at reconciliation, are you giving them dignity? In today's 21st century, does really a Muslim male need 4 wives? ఇస్లాంలో ఒక కండిషన్ ఉంటుందండి. ఒక ముస్లిం పురుషుడు 4 భార్యలను ఎప్పుడు చేసుకోవాలంటే నలుగురిని సమాన దృష్టితో చూడగలిగితేనే. మనం దేవుళ్ళం కాదు, మనుషులమే. ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్ టు ట్రీట్ ఆల్ ది 4 wives ఈక్వల్లీ? ఒక భార్య అందంగా ఉంటుంది, ఒక భార్య అందం తక్కువ ఉంటుంది, ఒక భార్య మంచిదై ఉండొచ్చు, ఒక భార్య గయ్యాలై ఉండొచ్చు. అందరినీ సమదృష్టితో చూడగలమా? ఇస్లాంలో కండిషన్ ఉంది, ఏ ముస్లిం మేల్ షల్ గెట్ మ్యారీడ్ టు 4 wives ఆన్ ది ఇంపాసిబుల్ కండిషన్ దట్ ఆల్ ఆర్ ట్రీటెడ్ ఈక్వల్. అసలు పాలిగైని ఎందుకు వచ్చింది ఇస్లాంలో? మిడివల్ ఇండియాలో క్రూసేడ్స్ మత యుద్ధాలు జరిగినప్పుడు అడ్వర్స్ సెక్స్ రేషియో ఉండేది. ఈ మత యుద్ధాల్లో పాల్గొన్న ముస్లిం యువకులు చనిపోవడం వల్ల విడోస్ ఎక్కువైపోయారు ఆనాటి సమాజంలో. సో దానికి ఒక పరిష్కార మార్గంగా ప్రొఫెట్ మహమ్మద్ ఉన్న యువకుల్ని ఎక్కువ మందిని చేసుకోమన్నాడు. దట్ ఈస్ రిలవెంట్ ఫర్ దట్ పీరియడ్ బట్ నాట్ ఫర్ టుడే. ఇఫ్ ఏ ముస్లిం మేల్ గెట్స్ మ్యారీడ్ టు 4 wives and if some of them are treated better and if some of them are not treated better, those who are not treated better, there is a loss of dignity for them. They are citizens of India. And what does Article 21 says? Right to dignity, right to life means not right to animal existence. It is right to dignified life and it is available for every woman in this country. So these are the articles which are linked to each other. And again, in 1979, there is one international agreement on discrimination against women.
it's not only in the Constitution of India, there are a number of agreements at the global level which speak about gender equality. Convention on the elimination of all forms of discrimination against women, that is the abbreviation. 1979, at the global level, there was an international agreement, which India was also a signatory and we have ratified it. CEDA 1979, Convention on the elimination of all forms of discrimination against women. So, agreements at the global level under the Constitution of India, they speak about gender equality. By enacting Uniform Civil Code, we are going to achieve this gender equality, which is there in Part 3 of the Indian Constitution dealing with fundamental rights. And we are also achieving the goals of Indian Preamble. We are also fulfilling the fundamental duty, one of the fundamental duty. What is that one of the fundamental duty? Renouncing the practices which are derogatory to the dignity of women. 51AE. సో ఇది కూడా మీరు గుర్తుంచుకోండి, యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ రాసినప్పుడు మీరు 44ని దీన్ని లింక్ చేయాలండి, స్మాల్ ఈ వర్సెస్ ఆర్టికల్ 44, ఆర్టికల్ 44, ఆర్టికల్ 51A స్మాల్ ఈ. అంటే ఆర్టికల్ 44 కింద ఉమ్మడి పౌరస్మృతిని తీసుకొచ్చినట్లయితే రాజ్యాంగంలోని ప్రాథమిక విధి 51AE కింద ఉన్న ఒక ప్రాథమిక విధిని కూడా మనం సాధించినట్లే. ఆర్టికల్ 51 స్మాల్ ఈ సేస్ renouncing the practices which are derogatory to the dignity of women. Instantaneous triple talaq is one such example, which is a derogatory, which is against the dignity of the Muslim woman. So ఇది లింక్ చెప్పాలి మీరు, ఆర్టికల్ 14, ఆర్టికల్ 15, అండ్ ఇట్స్ నాట్ ఎట్ ఓవర్. కాన్స్టిట్యూషనల్ ప్రొవిజన్స్లో ఇంకా మనం ఏం డిస్కస్ చేయాలంటే ఆర్టికల్ 44, ఆర్టికల్ 14, ఆర్టికల్ 15 వర్సెస్ Article 25, Article 26, Article 29. I said Article 44 aims at enacting Uniform Civil Code to achieve gender equality. 14, 15 they speak about gender equality. But in the existing religious personal laws there is gender inequality. Right? So ఇప్పుడు ఆర్టికల్ 25 ఏం చెప్తుంది? ఫండమెంటల్ రైట్ టు ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ రిలీజియన్ ఫర్ ఇండివిజువల్స్, మత స్వేచ్ఛ, వ్యక్తులకు సంబంధించిన మత స్వేచ్ఛ. 26 ఏం చెప్తుంది? మత వర్గాలకు సంబంధించిన మత స్వేచ్ఛ. ఏ రిలీజియస్ డినామినేషన్ హ్యాస్ ఎ ఫండమెంటల్ రైట్ టు మేనేజ్ ఇట్స్ రిలీజియస్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్. ఆర్టికల్ 29 ఏం చెప్తుంది? ఏ సెక్షన్ ఆఫ్ సిటిజనరీ హ్యావింగ్ ఎ డిస్టింక్ట్ కల్చర్ స్క్రిప్ట్ ఆఫ్ దేర్ ఓన్ హ్యావ్ ఎ ఫండమెంటల్ రైట్ టు కన్సర్వ్ ద సేమ్. భారతదేశంలో విభిన్నమైన సంస్కృతి, భాష, స్క్రిప్ట్ ఉన్న పౌరులు వాటిని సంరక్షించుకునే హక్కు ప్రాథమిక హక్కుగా కలిగి ఉన్నారు అని 29 చెప్తుంది. మరి ఇప్పుడు జెండర్ ఈక్వాలిటీని తీసుకురావడానికి ఆర్టికల్ 44 కింద ఒక చట్టం చేస్తే ఇది మత స్వేచ్ఛకి విరుద్ధమా కాదా? ఇక్కడ ఆర్టికల్ 14 వర్సెస్ 15, ఆర్టికల్ 14, 15 ఏం చెప్తున్నాయి? జెండర్ ఈక్వాలిటీ అని చెప్తున్నాయి. ఆ జెండర్ ఈక్వాలిటీ రావడానికి యూసీసీ తీసుకురావాలి. యూసీసీ తీసుకురావడం అంటే ఏంటి? మతపరమైన వ్యక్తిగత చట్టాలన్నింటినీ సంస్కరించాలి. మతపరమైన వ్యక్తిగత చట్టాలను సంస్కరించడం అంటే మతం విషయంలో జోక్యం చేసుకోవడమా కాదా? రీఫార్మింగ్ ద రిలీజియస్ పర్సనల్ లాస్, డస్ ఇట్ అమౌంట్ టు ఇంటర్ఫరెన్స్ ఇన్ టు ద మ్యాటర్స్ ఆఫ్ రిలీజియన్? And if it amounts to interference in the matters of religion, is that permitted? సో మనకు ఈ మతపరమైన వ్యక్తిగత చట్టాలన్నిటికీ మూలం ఏంటంటే మతమే. సో మరి ఈ మతపరమైన వ్యక్తిగత చట్టాల్లో ఉన్న లింగ అసమానత్వాన్ని రూపుమాపడానికి చట్టాల్ని సంస్కరించాలి. అలాంటి ప్రయత్నం చేస్తే మత స్వేచ్ఛని మనం ఉల్లంఘించినట్లా కాదా? ఇఫ్ ఎనీ అటెంప్ట్ ఈజ్ మేడ్ టు అచీవ్ జెండర్ ఈక్వాలిటీ by reforming the religious personal laws, does it amount to violation of fundamental right to freedom of religion of individuals under Article 25? అంటే మత స్వేచ్ఛకు భంగం కలిగినట్ట కాదా? నో. ఎందుకు? But your religion is being reformed against your wish. Does that mean that your freedom of religion is violated? నేను ఏమడుగుతున్నానంటే ఇక్కడ లింగ సమానత్వాన్ని సాధించడానికి మతపరమైన వ్యక్తిగత చట్టాలని మార్చాలి, సంస్కరించాలి. అలా సంస్కరించడము
మీకు భారత రాజ్యాంగం ప్రసాదించే మతపరమైన స్వేచ్ఛను ఉల్లంఘించడమా? దిస్ ఈస్ ద పాయింట్. ఆర్టికల్ 25 ఈజ్ నాట్ ఎన్ అబ్సల్యూట్ ఫండమెంటల్ రైట్. అపరిమితమైన ప్రాథమిక హక్కు కాదు. ఇట్ ఈస్ సబ్జెక్టెడ్ టు మొరాలిటీ, పబ్లిక్ ఆర్డర్ అండ్ అదర్ ఫండమెంటల్ రైట్స్. మిగిలిన ప్రాథమిక హక్కులకు లోబడి ఈ ప్రాథమిక హక్కు ఉంటుంది. అంటే 14-15కి 25కి మధ్య కాన్ఫ్లిక్ట్ వస్తే 14-15కి సుపీరియారిటీ ఉంటుంది. అలానే మీరు ఆర్టికల్ 25 చూసారండి, అందులో చాలా స్పష్టంగా ఏం చెప్పారంటే ద సోషల్ రీఫార్మ్ ఆఫ్ ది రిలీజియన్ ఈజ్ పర్మిటెడ్. మనకు అనాదిగా అన్టచబిలిటీ, దళిత్స్ ఆర్ నాట్ అలౌడ్ ఎంట్రీ ఇన్ టు టెంపుల్స్, ద ప్రాక్టీస్ ఆఫ్ సతీ, ఇవన్నీ సోషల్ ఈవిల్స్. వీటికి మతంలో ఆధారాలు లేవండి. The practice of sati, the practice of untouchability, these are practices which have evolved over a period of time as social evils. The religion does not sanction them. మరి ఇట్లాంటి డిస్క్రిమినేటరీ ప్రాక్టీసెస్ ఉన్నప్పుడు వాటిని రూపుమాపాలి అంటే దానికి అవకాశం కల్పిస్తూ భారత రాజ్యాంగంలోని 25వ అధికరణలో రాజ్యం సామాజిక న్యాయాన్ని, సాంఘిక న్యాయాన్ని సాధించే క్రమంలో మతాన్ని సంస్కరించవచ్చని స్పష్టంగా చెప్తోంది. The Constitution of India very clearly empowers the Indian state to make laws for reforming the social evils in any particular religion. So it is permitted. So 14-15 gender equality antayi, 25 freedom of religion antundi. Your freedom of religion is not absolute. It is not unlimited. There can be limitations. What are the limitations? Other fundamental rights, they act as a limitation on right to freedom of religion. So 25 వరకు okay. ఈ 26-29కి వస్తే దే ఆర్ నాట్ సబ్జెక్ట్ టు అదర్ ఫండమెంటల్ రైట్స్. దట్స్ వాట్ ఫైజాన్ ముస్తఫా సేస్. ఆర్టికల్ 26 రైట్ టు ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ రిలీజన్ ఆఫ్ ఏ పర్టికులర్ కమ్యూనిటీ. ఆర్టికల్ 29 రైట్ టు కల్చర్. ఈ రెండు ఆర్టికల్స్ మీరు రాజ్యాంగంలోకి వెళ్ళి చదివితే ఇట్ ఈస్ సబ్జెక్ట్ టు అదర్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ అని ఉండదండి. అంటే ఏంటి, 14-15కి ఎలాంటి ప్రాధాన్యత ఉంటుందో వీటికి కూడా అలాంటి ప్రాధాన్యత ఉంటుంది అనే ఒక భావన. That's what Faizan Mustafa says. Unlike Article 25, Article 26 and 29, they are not subjected to other fundamental rights. So Article 29 ఏం చెప్తుంది? Right to culture. A section of citizenry having a distinct culture, script, language of their own can preserve it and it is a fundamental right. ఇక్కడ కూడా మనం అదే లాజిక్ అప్లై చేయాలండి. It is possible that in most of the religions in India and elsewhere, there are certain practices which are derogatory, which are discriminatory towards a particular social group, towards a particular gender. We cannot allow them to persist. If you allow them to persist, then there is no point in having a modern Indian constitution for us, which speaks about an egalitarian society. So rationality apply cheyali. So at the end of the day, Article 14 and 15, they prevail over 25, 26, 29. But Faizan Mustafa doesn't agree. 14 and 15 will prevail over 25, but they will not prevail over 26 and 29. That's one argument made by Faizan Mustafa. So ఇవి కాన్స్టిట్యూషనల్ ప్రొవిజన్స్. మీరు యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ రాసేటప్పుడు కాన్స్టిట్యూషనల్ ప్రొవిజన్స్ అనే సబ్ హెడింగ్ కింద 44 గురించి రాయాలి, 14 గురించి రాయాలి, 15 గురించి రాయాలి, ప్రియాంబుల్ గురించి రాయాలి, 21 గురించి రాయాలి, 25, 26, 29 గురించి రాయాలి, ఎంట్రీ 5 ఆఫ్ ది కంకరెంట్ లిస్ట్ ఇన్ ద 7th షెడ్యూల్ గురించి రాయాలి. అలానే ఆర్టికల్ 51AE వీటి గురించి కూడా రాయాలి. దట్స్ అబౌట్ కాన్స్టిట్యూషనల్ ప్రొవిజన్స్. దెన్ వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ సబ్ హెడింగ్? ఆ డిబేట్స్ ఇన్ ద కాన్స్టిట్యూయెంట్ అసెంబ్లీ. సరే, ప్రస్తుతం మనకు భారతదేశానికి స్వాతంత్రం వచ్చి 75 ఏళ్ళు పూర్తయింది. సో మనం ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో ఉమ్మడి పౌర స్మృతిని తీసుకురావడము సమంజసమా అనేదాన్ని అర్థం చేసుకోవాలంటే ఈ అంశం మీద రాజ్యాంగ నిర్మాతల అభిప్రాయాలు ఏంటి తెలుసుకుంటే ఉమ్మడి పౌర స్మృతిని తీసుకురావడం సమంజసమా కాదా అనే దాని మీద మనం ఒక అభిప్రాయాన్ని ఏర్పరచుకోవచ్చు. ఆఫ్టర్ 75 years of India's independence, now there is a debate, now there is a demand for enactment of uniform civil code for the entire country. So whether this demand is justified or not, if we want to know, we should try to know what was discussed in the Constituent Assembly. So రాజ్యాంగ నిర్మాణ సభలో ఉమ్మడి పౌర స్మృతి, మతపరమైన వ్యక్తిగత చట్టాల గురించి ఎటువంటి చర్చలు జరిగాయి అవి తెలిస్తే
ఇప్పుడు ఉమ్మడి పౌరస్మృతిని తీసుకురావడం ఎంతవరకు సహేతుకము సమంజసం అనేది అర్థమవుతుంది. మరి ఏం డిస్కస్ చేశారు కాన్స్టిట్యూంట్ అసెంబ్లీలో? మొదటిది, ముస్లిం మెంబర్స్ ఆఫ్ ది కాన్స్టిట్యూంట్ అసెంబ్లీ, రాజ్యాంగ నిర్మాణ సభలోని ముస్లిం సభ్యులు ఏం చెప్పారంటే వారికి సంబంధించిన మతపరమైన చట్టాలని 3వ భాగంలో చేర్చమని అడిగారు. ద ముస్లిం మెంబర్స్ ఆఫ్ ది కాన్స్టిట్యూంట్ అసెంబ్లీ వాంటెడ్ ద రిలీజియస్ పర్సనల్ లాస్ ఆఫ్ ఇస్లాం టు బి ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ పార్ట్ 3 which deals with fundamental rights, but it was rejected. What is the danger if it is accepted? ముస్లింలకు సంబంధించిన మతపరమైన వ్యక్తిగత చట్టాలకి ప్రాథమిక హక్కుల స్థాయి ఇస్తే సమస్య ఏంటి? If the religious personal laws of the Muslim communities are given the status of fundamental right, there is a big problem, terrible problem. What is that? Make a guess, apply your mind. వాటికి ఫండమెంటల్ రైట్స్ స్టేటస్ ఇవ్వకూడదు. ఇస్తే చాలా సమస్యలు ఉంటాయి. ఏంటో సమస్యలు? మనం ఇందాక డిస్కస్ I want a precise answer. Hitting the bullseye. Yes? రిలీజియస్ పర్సనల్ లాస్ని ప్రస్తుతం కంకరెంట్ లిస్టులో ఉన్నాయి. అవి ఒకవేళ వాటిని పార్ట్ 3 ప్రాథమిక హక్కుల జాబితాలో చేర్చినట్లయితే దానివల్ల ఉత్పన్నమయ్యే సమస్యలు ఏంటి? అమెండ్ చేయడం చాలా కష్టం. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు అమెండ్ ద ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఇన్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్, యూ హ్యావ్ ఏ స్పెషల్ ప్రొసీజర్ అండర్ ఆర్టికల్ 368 through a special majority in the parliament, a majority of the total membership and a majority of the 2/3 of the members present and voting. This is the majority with which the fundamental rights can be amended. మనం ఆల్రెడీ ఏం చెప్పుకున్నాం? మతపరమైన వ్యక్తిగత చట్టాలు చాలా లోపభూయిష్టంగా ఉన్నాయి, లింగ సమానత్వం లేదు, వీటిని మార్చాలి. అలాంటి సందర్భంలో వీటిని తీసుకెళ్ళి ప్రాథమిక హక్కుల జాబితాలో పెడితే పార్లమెంటు సాధారణ మెజారిటీతో వీటిని సవరించడం సాధ్యం కాదు. వాటిని సవరించాల్సి వచ్చినప్పుడల్లా కాన్స్టిట్యూషన్ అమెండ్ చేయాలి, ఫండమెంటల్ రైట్స్ని అమెండ్ చేయాలి, దానికి ప్రత్యేక మెజారిటీ కావాలి. It becomes impossible to reform the religious personal laws. Do you want that situation? In India, with respect to every religious community, the existing religious personal laws are gender unequal, but our goal is to achieve gender equality. If they remain in concurrent list, they can be enacted, they can be reformed through simple majority. ఇప్పుడు ఉత్తరాఖండ్లో యూసీసీ పాస్ చేశారు. స్పెషల్ మెజారిటీ కావాలన్నా అవసరం లేదు. కోరం ఉంటే సింపుల్ మెజారిటీ. వాట్ ఈ సింపుల్ మెజారిటీ? ఆ రోజు సభకు హాజరై ఓటింగ్లో పాల్గొన్న వాళ్ళలో సగం కన్నా ఎక్కువ. మొత్తం సభ్యుల సంఖ్యతో సంబంధం లేదండి. మన క్లాస్ స్ట్రెంగ్త్ 100 మంది అనుకోండి, ఒకరోజు 10 మంది వచ్చారు, ఆ రోజు సింపుల్ మెజారిటీ అంటే 6, ఒకరోజు 20 మంది వచ్చారు, సింపుల్ మెజారిటీ అంటే 11. ఇట్స్ నాట్ ఏ కాన్స్టెంట్ ఫిగర్. సో ఇఫ్ రిలీజియస్ పర్సనల్ లాస్ ఆర్ నాట్ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ పార్ట్ 3 యాజ్ ఫండమెంటల్ రైట్స్, then they can be amended easily by parliament, by state legislature through simple majority. మనకు కావాల్సింది ఇదే కదా. మతపరమైన వ్యక్తిగత చట్టాలు లోపభూయిష్టంగా ఉన్నాయి, లింగ సమానత్వానికి వ్యతిరేకంగా ఉన్నాయి, వీటిని సమూలంగా మార్చాలి. ఈ మార్పు అనేది ఈజీగా ఉండాలి అంటే వాటిని ప్రాథమిక హక్కుల జాబితాలో చేర్చకూడదు. సో ఆర్ ది మెంబర్స్ ఆఫ్ ది కాన్స్టిట్యూంట్ అసెంబ్లీ, ద ఫాదర్స్ ఆఫ్ ది ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్, ఆర్ దే రైట్ in rejecting the inclusion of religious personal laws in part 3? That's the point. ముస్లిం మెంబర్స్ ఎందుకు అడిగారు? వాటిని తీసుకెళ్ళి ప్రాథమిక హక్కుల జాబితాలో చేరిస్తే వాటిని సవరించాలంటే చాలా కఠినం. కాబట్టి మా మత విశ్వాసాలకి భరోసా ఉంటుంది, మా మత విశ్వాసాల్లో జోక్యం చేసుకోవడము తేలిక కాదు. ఇట్ బికమ్స్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు ఇంటర్వీన్ ఇన్ ద మ్యాటర్స్ ఆఫ్ రిలీజియస్ ఫెయిత్ ఆఫ్ ముస్లిమ్స్. దట్ ఈస్ దేర్ క్లెవర్నెస్. But it was rejected. On the other hand, Hindu members of the Constituent Assembly, they wanted Uniform Civil Code to be included in part 3, fundamental rights. It was again rejected. What is the danger? UCC in this case part 3 lo pedithe emoutundi? We all know that part 3 is justiciable. UCC in this case part 3 lo pedithe అది వెంటనే అమలు చేయాల్సి ఉంటుంది. ఎవడోడు కేసు వేస్తాడు సుప్రీంకోర్టులో.
ఇది ఫండమెంటల్ రైట్ అండి, దీన్ని ఇంకా అమలు చేయలేదంటే రాజ్యం వెంటనే అమలు చేయాల్సి ఉంటుంది. అమలు చేస్తే వచ్చే నష్టం ఏంటి? అందరూ అంగీకారంతోనే అది అమలు చేయాలి. అందరు అంగీకారం లేకుండా ఉమ్మడి పౌరస్మృతిని తీసుకొస్తే చాలా సమస్యలు ఉంటాయి. కాబట్టి ఇది ఎప్పుడు చేయాలి? రాజ్యం సరైన సమయం ఆసన్నమైందని ఫీల్ అయినప్పుడు ఉమ్మడి పౌరస్మృతిని తీసుకురావాలి. అలా చేయాలంటే దీన్ని ఎక్కడ పెట్టాలి? పార్ట్ 4లో పెట్టాలి. పార్ట్ 4 మీన్స్ డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ స్టేట్ పాలసీ. ఎనీథింగ్ విచ్ ఈస్ స్పెల్ట్ అవుట్ ఇన్ పార్ట్ 4 ద స్టేట్ కెన్ టేక్ ఎనీ లెంగ్త్ ఆఫ్ టైం. 4వ భాగంలో చేర్చిన ఏ అంశాన్నైనా రాజ్యం అమలు చేయాలంటే రాజ్యం అభీష్టం మేరకు ఎంత సమయాన్నైనా తీసుకోవచ్చు. ఉదాహరణకి మనకు రైట్ టు ఎలిమెంటరీ ఎడ్యుకేషన్ ఈజ్ మేడ్ ఏ ఫండమెంటల్ రైట్. ఎప్పుడు 2002లో చేసాం. అంటే క్లాస్ 1 to క్లాస్ 8 ఉన్న పిల్లలందరికీ ఎలిమెంటరీ ఎడ్యుకేషన్ ఫండమెంటల్ రైట్ చేసాం. వై డిడ్ంట్ వీ సే హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ వై ఇట్ ఈస్ నాట్ మేడ్ ఏ ఫండమెంటల్ రైట్? ఉన్నత విద్యను ప్రాథమిక హక్కుగా ఎందుకు చేయలేదు? మేక్ ఏ గెస్. వై ఓన్లీ ఎలిమెంటరీ ఎడ్యుకేషన్ ఈజ్ మేడ్ ఏ ఫండమెంటల్ రైట్? With the existing resources which are available with the Indian state, we can provide only for elementary education. భారతదేశంలో పుట్టిన ప్రతి బిడ్డకి ఉన్నత విద్యను అందించాలి అంటే చాలా ఆర్థిక వనరులు కావాలి. రాజ్యం దగ్గర అన్ని వనరులు లేవు. దాన్ని ప్రాథమిక హక్కుగా చేసి వాళ్ళకి ఆ హక్కును అందించలేకపోతే రాజ్యం నవ్వులు పాలవుతుంది. సో ఎప్పుడు చేస్తాం ఇది? రైట్ టు హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ ఈజ్ ఎ ఫండమెంటల్ రైట్ when the Indian state has enough financial resources in its hands to implement right to higher education as a fundamental right. Ante whatever is there in part 4 of the Indian constitution, there is no definite time frame for implementation. The state at its convenience, whenever it feels that a situation has come, a situation is ripe, then it can make a law. That's why UCC was included in part 4. Hindu members of the Constituent Assembly demanded inclusion of UCC in part 3. It was rejected because Uniform Civil Code has to be enacted only when all are in agreement for that. So, and this is better if it is included in part 4. That's one thing. Then Dr. B.R. Ambedkar, he has very clearly said in the Constituent Assembly debates that Uniform Civil Code shall be enacted only when all the religious communities, they are in favor of it. Till then, the state has to wait. It cannot be forced on the religious minority communities. If it is done, it will become tyrannical. It will create a sense of insecurity in their mind. It will disturb communal harmony. There can be a lot of violence. There can be a lot of bloodshed. That is the understanding. So Dr. B.R. Ambedkar, as the father of the Indian Constitution, has very clearly said, enact Uniform Civil Code when all the religious communities are in favor of it. Don't use force. Don't use coercion. So this is what is discussed in the Constituent Assembly. సో రాజ్యాంగ నిర్మాణ సభలో చేసిన చర్చలు ఇవి. మరి ఇప్పుడు మనకు చాలా స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది కదా, డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ అప్పుడు చెప్పింది ఇప్పటికి కూడా వర్తిస్తుంది కదా. ఈవెన్ టుడే ద మైనారిటీ కమ్యూనిటీస్ దే ఆర్ నాట్ ఇన్ ఫేవర్ ఆఫ్ యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్. ఇఫ్ దట్ ఈస్ ద సిచ్యువేషన్, వాట్ ఈస్ ద ఆప్షన్ బిఫోర్ అస్? వెయిట్ till a time comes when all the religious communities are in favor of it. If this time never comes, don't enact uniform civil code forever, because it doesn't serve useful purpose if it is forced upon the minority communities. So that's the essence of Constituent Assembly debates. And what is the next one? Supreme Court judgments. The first case I have already told, Narasu Appa Mali versus State of Bombay, 1952. సో ఈ కేసులో సుప్రీంకోర్టు ఏం చెప్పింది? ఆర్గ్యుమెంట్ ఏంటి? పిటిషనర్ ఆర్గ్యుమెంటు, నేను హిందువు, అమలులోకి వచ్చిన భారత మౌలిక రాజ్యాంగం అందరికీ సమాన హక్కుల్ని ప్రసాదిస్తోంది. నేను ఒక భార్యనే పెళ్లి చేసుకోవాలి, ఒకరికన్నా ఎక్కువ చేసుకోవడానికి లేదు. నా సోదరుడు ముస్లిం పురుషుడు నలుగురిని చేసుకోవచ్చా? వాళ్ళకి ప్రివిలేజు, మాకు ప్రివిలేజ్ ఉండకూడదా? సో ఇది భారత రాజ్యాంగం ప్రసాదించే సమానత్వపు హక్కుకు విరుద్ధం అని ఆయన ఆర్గ్యూ చేశాడు. సుప్రీంకోర్టు ఏం చెప్పిందంటే, ముస్లింలకు సంబంధించిన మతపరమైన చట్టాలు ఇంకా చేయలేదండి పార్లమెంటు. ఇది ఒకటి రెండు చేసింది, కానీ చాలా వరకు అన్కోడిఫైడ్ అంటాం. కోడిఫైడ్ అంటే ఏంటంటే దాని మీద పార్లమెంటు చట్టం చేస్తే కోడిఫైడ్ అంటాం.
దాని మీద పార్లమెంట్ చట్టం చేయకపోతే అన్కోడిఫైడ్ అంటాం. సో అధికరణ 13 ఆర్టికల్ 13లో లా అనేది డిఫైన్ చేశారు. ఆర్టికల్ 13 ప్రకారం లా డస్ నాట్ ఇంక్లూడ్ కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్. ఆర్టికల్ 13 ప్రకారం లా ఇంక్లూడ్స్ కస్టమ్, యూసేజ్, బైలా, రూల్, రెగ్యులేషన్. మరి కష్టం వస్తుంది కదా అక్కడ. కానీ సుప్రీంకోర్టు ఏం చెప్పింది, ఆ కేసులో ఆ పిటిషనర్కి ఏం చెప్పిందంటే రిలీజియస్ పర్సనల్ లాస్ అనేవి లా అనే ఎక్స్ప్రెషన్ డెఫినేషన్లోకి రావు కాబట్టి పార్లమెంట్ ఆ ప్రాథమిక హక్కులు ఉల్లంఘన గురైన ఆర్గ్యూ చేయడానికి లేదు. రిలీజియస్ పర్సనల్ లాస్ దే డోంట్ కమ్ అండర్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ లా. సో యూ కెనాట్ ఆర్గ్యూ దట్ యువర్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఆర్ violated. They can be violated because it is not a law. It is not a law. That is the first case. The next case, Muhammad Ahmad Khan versus Shabano Begum. What is the time? I think we can finish this topic. This is the second case, Muhammad Ahmad Khan versus Shabano Begum. So ఈ కేసులో స్టోరీ ఏంటి? So they got married, both Muslim. They got married. They lived together for almost 4 decades. ఆ తర్వాత అహ్మద్ ఖాన్ షాబానో బేగంని వదిలేశాడు. And she has demanded for maintenance. And Muhammad Ahmad Khan said, my religion says, my personal laws, they say that I need to give maintenance for you only for 3 months. I will give maintenance only for 3 months. Beyond 3 months, it's not my responsibility. Go to hell. That's what Ahmad Khan said. Shabano said, I will go to Supreme Court. I will go to courts. She went to court. And in the court, there is a section in the Criminal Procedure Code, section 125. Section 125 ఏం చెప్తుందంటే, irrespective of the religion, every divorced woman, నువ్వు హిందూ కావచ్చు, ముసల్మాన్ కావచ్చు, ఎవరైనా కావచ్చు, every divorced woman is eligible for the maintenance for the entire life under section 125. Even if you are a Muslim divorced woman, it applies to you also. Criminal Procedure Code, it applies for all the religious communities. అందులో ఒక సెక్షన్ 125 ఏం చెప్తుంది, ఏ డైవోర్స్డ్ ఉమెన్ ఈజ్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ ద మెయింటెనెన్స్ ఫర్ ద ఎంటైర్ లైఫ్ ఇఫ్ యూ రిమైన్ డిపెండెంట్, ఇఫ్ యూ రిమైన్ అన్మ్యారీడ్, ఇఫ్ యూ రిమైన్ చెస్ట్. సో షాబాను బేగం ఆస్క్డ్ ఫర్ మెయింటెనెన్స్ అండర్ దిస్ పర్టికులర్ సెక్షన్. వాళ్ళ మొగుడు ఏం చెప్తున్నాడు, ఇస్లామిక్ రిలీజియస్ పర్సనల్ లాస్ ప్రకారం ఇద్దత్ పీరియడ్, దట్ ఐ సెడ్ వెయిటింగ్ పీరియడ్, ఇద్దత్ IDDAT అంటే ముగ్గురు విడాకులు తీసుకున్న తర్వాత 3 నెలల వరకు వేరే వాళ్ళని పెళ్లి చేసుకోకూడదు, వెయిట్ చేయాలి. ఆ వెయిటింగ్ పీరియడ్లో ఆ 3 నెలలకి మెయింటెనెన్స్ ఇస్తే సరిపోతుంది. దిస్ మ్యాటర్ వెంట్ ఫైనల్ టు ద సుప్రీం కోర్ట్. ద సుప్రీం కోర్ట్ హ్యాస్ సెడ్, if there is a conflict between CRPC and the religious personal laws, CRPC will have supremacy. And the Supreme Court has directed Muhammad Ahmad Khan to give maintenance for Shabano for the entire remainder of the life. So it's a victory for Shabano. But the conservatives within Muslim community, they were against Shabano. ఎందుకు, వాళ్ళ మత విశ్వాసాల్లో కోర్టులు జోక్యం చేసుకునేదాకా షాబానో తీసుకొచ్చింది. At one point of time, there was a physical threat to her life. She gave a public apology for having done all of this, taking the issue to court. So ఇక్కడ షాబానోకి న్యాయం జరిగింది. అది అక్కడితో ఆగలేదండి. ఈ న్యాయాన్ని మళ్ళీ అన్యాయంగా మార్చేశారు. వీ ఆల్ నో దట్ ముస్లిమ్స్ ఆర్ ఏ ట్రెడిషనల్ ఓట్ బ్యాంక్ ఫర్ కాంగ్రెస్. ఈ కేసు ఎప్పుడు డిసైడ్ చేశారు, 1985లో. ఆనాటి ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఎవరు, రాజీవ్ గాంధీ. కాంగ్రెస్ పార్టీకి ముస్లిమ్స్ ట్రెడిషనల్ ఓట్ బ్యాంక్. సో అడ్వైజర్స్ టు రాజీవ్ గాంధీ సెడ్, ఈ తీర్పుతో ముస్లిమ్స్ చాలా అసంతృప్తితో ఉన్నారు, తొందరలో జనరల్ ఎలక్షన్స్ ఉన్నాయి, మనకు వాళ్ళ ఓట్లు వచ్చే అవకాశం లేదు. సో సుప్రీంకోర్టు తీర్పును అధిగమించడానికి ఏదో ఒకటి చేయాలి. అందుకని ఒక చట్టం చేస్తారు రాజీవ్ గాంధీ గవర్నమెంట్, ముస్లిం ఉమెన్ ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ రైట్స్ అండ్ డైవోర్స్ యాక్ట్ 1986. ముస్లిం ఉమెన్ ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ రైట్స్ అండ్ డైవోర్స్ యాక్ట్ 1986. విల్ గివ్ ఏ హ్యాండ్ అవుట్. సో ఈ చట్టం ఏం చెప్తుంది, సెక్షన్ 125 CRPC కింద జీవితాంతం భరణం ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదండి, ఇస్లాం మత విశ్వాసాల ప్రకారము ఆ 3 నెలలు ఇస్తే సరిపోతుంది అని చట్టం చెప్పింది.
So a judgment of the Supreme Court can be overcome by the parliament by enacting a law. అంటే సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చిన తీర్పు నీరు గార్చేశారు చట్టాన్ని చేసి. చట్టం ఏం చెప్తుంది? 3 నెలలు ఇస్తే సరిపోతుందని. ఎనీ జడ్జ్మెంట్ ఆఫ్ ద సుప్రీం కోర్ట్ కెన్ బి ఓవర్కమ్ ఎదర్ బై ఎనాక్టింగ్ ఎ లా ఆర్ బై అమెండింగ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్. Again she didn't keep quiet. The matter went once again before the Supreme Court. This time this is Daniel Latif, lawyer andi, Shabano Begum lawyer versus Union of India. I think this was in 2001. చూడండి 1985-2001 మేము ఏపీపీఎస్సీ గ్రూప్ 1 కేసు వేస్తే ఇప్పుడు 4 ఏళ్ళు అయింది. వీ హ్యావ్ లాస్ట్ ఇంట్రెస్ట్. మా అవన్నీ ఇప్పట్లో తేలవు, వదిలేసుకున్నాం. మరి ఆమె ఎప్పటి నుంచి పోరాటం చేస్తుంది? సుప్రీంకోర్టులో కేసు 85లో డిసైడ్ అయిందంటే ఆ కేసు ఎక్కడ స్టార్ట్ అయి ఉంటుంది? ఫ్యామిలీ కోర్టులో స్టార్ట్ అయ్యి హైకోర్టు దాకా వెళ్ళి సుప్రీంకోర్టుకి వెళ్ళి సుప్రీంకోర్టులో తేలే టయానికి 1985 అయింది. బహుశా దానికి ముందు ఒక 20 ఏళ్ళు అయి ఉంటుంది మినిమం. మళ్ళీ లతీఫ్ 21 అంటే 3-4 దశాబ్దాల పాటు సుదీర్ఘంగా పోరాటం చేసిందంటే షీఈ్ ఐరన్ ఉమెన్. ఎంతమందికి ఉంటుందంటే అంత కన్విక్షన్? భారతదేశంలో ఇట్స్ వెరీ ఎక్స్పెన్సివ్ టు గెట్ జస్టిస్ ఇన్ హై కోర్ట్స్ అండ్ సుప్రీం కోర్ట్స్. చూశారు కదా, సిద్ధార్థ్ లూత్రా చంద్రబాబు నాయుడు అరెస్ట్ అవ్వగానే ఆయనకు ఒక స్పెషల్ ఫ్లైట్ అరేంజ్ చేసి అక్కడి నుంచి తీసుకొచ్చారు. ఊరికనే వస్తారు వాళ్ళు, కొన్ని కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు చేయాలి. సో దిస్ పూర్ లేడీ అంత ఖర్చుకు ఓర్చుకొని కొన్ని దశాబ్దాల పాటు పోరాటం చేసిందంటే చాలా ఇన్స్పైరింగ్ పర్సనాలిటీ, అవునా కదా? సో దెన్ ఈ డేనియల్ లతీఫ్ వర్సెస్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా కేసులో మ్యాటర్ ఏంటంటే ఆ చట్టాన్ని సవాల్ చేశారు. రాజీవ్ గాంధీ ప్రభుత్వం చేసిన చట్టాన్ని, రాజీవ్ గాంధీ ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చిన చట్టం యొక్క రాజ్యాంగ భద్రతని సవాల్ చేశారు. ద కాన్స్టిట్యూషనల్ వ్యాలిడిటీ ఆఫ్ ముస్లిం ఉమెన్ ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ రైట్స్ అండ్ డైవోర్స్ యాక్ట్ 1986 వాజ్ ఛాలెంజ్ బిఫోర్ ద సుప్రీం కోర్ట్. సుప్రీంకోర్టు చాలా తెలివిగా ఏం చేసిందంటే ఇక్కడ ఈ కేసులో తీర్పు ఏమని చెప్పిందంటే, దట్ లా ఈజ్ కాన్స్టిట్యూషనల్లీ వ్యాలిడ్. ముస్లిం ఉమెన్ ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ రైట్స్ అండ్ డైవోర్స్ యాక్ట్ 1986 ఈజ్ కాన్స్టిట్యూషనల్లీ వ్యాలిడ్. ఏం చెప్తుందా చట్టం? ఇద్దత్ పీరియడ్లో మాత్రమే మెయింటెనెన్స్ ఇవ్వాలి, 3 నెలలు ఇవ్వాలి. ఈ చట్టం రాజ్యాంగబద్ధమే అని చెబుతూ మీరు 3 నెలలే ఇవ్వండి, కానీ ఆ 3 నెలల్లో ఇవ్వాల్సింది ఎలా ఇవ్వాలంటే జీవితాంతానికి సరిపడే విధంగా 3 నెలల్లో ఇచ్చేయండి. సో ద మెయింటెనెన్స్ విచ్ ఈజ్ టు బి గివన్ టు యర్ డైవోర్స్డ్ ముస్లిం ఉమెన్ in the iddat period for 3 months shall be given in such a way that it is adequate for the entire remainder of the life. సో సుప్రీంకోర్టు చట్టాన్ని కొట్టేయకుండా చాలా తెలివిగా ఆ చట్టాన్ని మళ్ళీ గతంలో ఇచ్చిన తీర్పును మళ్ళీ తీసుకొచ్చేసింది ఇందులో. ఇది షాబానో కేసు. సో ఈ షాబానో కేసులో చెప్పాను కదా 1985లో వైవి చంద్రచూడ్ సెడ్ దట్ there are disparate loyalties to different laws in this country. ఒకడేమో నలుగురిని చేసుకోవచ్చు, ఒకడేమో ఒకడినే చేసుకోవాలి. సో ఈ డిస్పరేట్ లాయల్టీస్ ఉంటే నేషనల్ ఇంటగ్రేషన్ అవ్వదు. కాబట్టి యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ తీసుకురండి. యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ హ్యాస్ రిమైన్డ్ యాజ్ ఎ డెడ్ లెటర్. ఉమ్మడి పౌర స్మృతి ఒక మృతాక్షరంగా మిగిలిపోయింది. ప్రభుత్వాలు దీని మీద ఎటువంటి చర్య తీసుకోలేదు. ఈ మృతాక్షరం అనే పదాన్ని బిఆర్ అంబేద్కర్ ఇంకో అధికరణ నేపథ్యంలో కూడా వాడతాడండి. చెప్పండి. In the context of another article, B.R. Ambedkar uses the word dead letter. President rule. What is article? 356. Article 356. అంటే భారత రాజ్యాంగ నిర్మాణ సభలో చర్చలు జరిగినప్పుడు బిఆర్ అంబేద్కర్ ఏం చెప్తాడంటే ఈ అధికరణ 356ని ఎవరు మిస్యూజ్ చేయరు, దుర్వినియోగం చేయరు, ఇది ఒక మృతాక్షరంగా మిగిలిపోతుందని చాలా గొప్పగా మన గురించి అనుకున్నాడు. భావి భారతుల గురించి, భావి భారతదేశ పౌరుల గురించి. We proved Dr. B.R. Ambedkar wrong. Article 356 was misused more than 100 times. It has become a deadly weapon, not dead letter. It has become a deadly weapon in the hands of the union government. అక్కడ కూడా ఈ పదం వాడతారనమాట, డెడ్ లెటర్ అనే పదం. అది ఈ కేసు. అండ్ దీనికి సంబంధించిన రిలేటెడ్ కేసు ఏంటంటే షైరాబానో కేసు. ఇందాక నేను చెప్పాను కదా, షైరాబానో వర్సెస్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా 2017. This is again a constitution bench, a bench of 5 judges of the Supreme Court. In this case, షైరాబానో case said instantaneous triple talaq. తలాక్ 3 రకాలండి.
తలాక్ ఈ హసాన్, తలాక్ ఈ హసన్, తలాక్ ఈ బిద్దత్. ఈ తలాక్ ఈ బిద్దత్ని ఇన్స్టంటేనియస్ ట్రిపుల్ తలాక్ అంటాం. సో ఈ రెండు వ్యాలిడ్ అని చెప్పింది, ఇది ఇన్వాలిడ్ అని చెప్పింది. తలాక్ ఈ హసాన్, తలాక్ ఈ హసన్, తలాక్ ఈ బిద్దత్. మరి మొదటి రెండు ఎందుకు వ్యాలిడు? ఇఫ్ యూ టేక్ తలాక్ ఈ హసాన్, హస్బెండ్ వైఫ్కి తలాక్ చెప్పాలి, 3 months వెయిట్ చేయాలి. ఈ 3 monthsలో రాజీ ప్రయత్నాలు జరగడానికి అవకాశం ఉంది కదా, కాబట్టి ఇట్ ఈజ్ రీజనబుల్. రెండవ రకం తలాక్ ఈ హసన్లో హస్బెండ్ తలాక్ చెప్తాడు, 1 నెల వెయిట్ చేస్తాడు, మళ్ళీ తలాక్ చెప్తాడు, మళ్ళీ 1 నెల వెయిట్ చేస్తాడు, మళ్ళీ తలాక్ చెప్తాడు, మళ్ళీ 1 నెల వెయిట్ చేస్తాడు. ఇక్కడ వెయిటింగ్ పీరియడ్ ఉంది కాబట్టి దెర్ ఈజ్ ఎ పాసిబిలిటీ టు అటెంప్ట్ రికన్సిలియేషన్, రాజీ ప్రయత్నం చేయడానికి పాసిబుల్. కానీ మూడోది తీసుకున్నామండి, మూడోది తీసుకున్నట్లయితే తలాక్ ఈ బిద్దత్, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ ఇన్స్టంటేనియస్ ట్రిపుల్ తలాక్. ఈవెన్ ఇన్ ద ఆబ్సెన్స్ ఆఫ్ వైఫ్, త్రూ ట్విట్టర్, త్రూ ఫేస్బుక్, త్రూ వాట్సాప్, ఇన్ ద ఆబ్సెన్స్ ఆఫ్ వైఫ్, without any attempt at compromise, without a valid reason, you can pronounce talaq. Talaq అంటే ఐ డైవోర్స్ యూ అని ఒక 3 సార్లు చెప్తే, భార్య ఉన్నా లేకున్నా, కారణం ఉన్నా లేకున్నా, రాజీ ప్రయత్నం చేసినా చేయకపోయినా 3 సార్లు నువ్వు తలాక్ అంటే భార్యకు విడాకులు ఇచ్చినట్లే. ఆ ప్రాక్టీస్ని ఇన్వాలిడ్ అని చెప్పింది సుప్రీంకోర్టు. ఆల్రెడీ దీన్ని ఇంతకుముందు షమీం ఆరా వర్సెస్ స్టేట్ ఆఫ్ యూపీ ఆల్రెడీ చెప్పారండి. ఎవరు చెప్పారు? అలహాబాద్ హైకోర్టు చెప్పింది. ఇన్స్టంటేనియస్ ట్రిపుల్ తలాక్ వితౌట్ ఏ వ్యాలిడ్ రీజన్, వితౌట్ ఎనీ అటెంప్ట్ అట్ కాంప్రమైజ్ ఈజ్ ఇన్వాలిడ్. కానీ సుప్రీంకోర్టు చెప్పింది 2017లో. అంతకుముందు అలహాబాద్ హైకోర్టు చెప్పింది. యూపీలో అలహాబాద్ హైకోర్టు చెప్పింది, దాన్ని మళ్ళీ సుప్రీంకోర్టు చెప్పింది కదా దేశవ్యాప్తంగా అమలు అయ్యేది. సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చిన తీర్పే దేశవ్యాప్తంగా అమలు అవుతుంది. సో దాట్స్ వన్ మోర్ ఇష్యూ. అంటే ఏంటంటే భారతదేశంలో మతపరమైన వ్యక్తిగత చట్టాల్లో స్త్రీ పురుషుల సమానత్వం లేదు అని చెప్పడానికి ఇది ఒక ఉదాహరణ. ఇప్పుడు మనకు ఇక్కడ కుల అని ఒకటి ఉంటుందండి, కుల ఒకటి. ఇది దిస్ ఈజ్ అగైన్ వన్ డైవోర్స్ ఫామ్. ముబారత్, ముబారత్, ముబారత్ అంటే డైవోర్స్ బై మ్యూచువల్ కన్సెంట్. భర్త భార్య ఇద్దరు పరస్పర అంగీకారంతో విడాకులు తీసుకోవడం, దాంట్లో ఏం ప్రాబ్లం లేదు. ద నెక్స్ట్ వన్ కుల, ఇట్ ఈజ్ యూనిలేటరల్ డైవోర్స్. తలాక్ అంటే ఏంటంటే యూనిలేటరల్ డైవోర్స్ గివెన్ బై ద హస్బెండ్ టు ద వైఫ్. అంటే భర్త భార్యకి ఏకపక్షంగా విడాకులు ఇస్తే దాన్ని తలాక్ అంటారు. అదే భార్య భర్తకి ఏకపక్షంగా విడాకులు ఇస్తే దాన్ని కుల అంటారు. కుల మీద ఎవరు కోర్టులో కేసు వేయలేదు. అంటే నా భార్య నన్ను వదిలేసింది కారణాలు చూపకుండా, రాజీ ప్రయత్నం చేయకుండా అని ఏ మగవాడు కోర్టుకు పోలేదు. ఎందుకు? In most of the cases, the wives are dependent on the husbands. If they are given divorce, they suffer. They want maintenance. So they fight. అదే వైఫ్ హస్బెండ్కి ఇచ్చిందనుకో, జనరలీ హస్బెండ్స్ ఆర్ నాట్ డిపెండెంట్ ఆన్ వైఫ్స్. దట్స్ ద నామ్. సో వాడికి he is not affected much. He doesn't care. He won't file a petition. జనరల్గా భార్యలు వదిలేస్తానంటే అందరూ కొబ్బరికాయ కొట్టి ఎవరిని ఇంకొన్ని చేసుకోవాలనుకుంటారు. దే ఫీల్ దే ఆర్ లిబరేటెడ్. అండ్ యాజ్ యూ రైట్లీ సెడ్, హీ కెన్ గో ఫర్ అదర్ మ్యారేజ్. సో తలాక్ హ్యాస్ బికమ్ ఏ ప్రాబ్లమ్, నాట్ కులా. సో దట్టు తలాక్ మళ్ళీ త్రీ టైప్స్ అని చెప్పాను. తలాక్ ఈ అహసాన్, తలాక్ ఈ హసన్, తలాక్ ఈ బిద్దత్. తలాక్ ఈ బిద్దత్ ఈజ్ కాల్డ్ ఇన్స్టంటేనియస్ ట్రిపుల్ తలాక్. వై దిస్ వాజ్ అలోన్ డిక్లేర్డ్ యాజ్ ఇన్వాలిడ్? బికాస్ హియర్ ఇట్ ఈస్ ఇన్స్టెంట్, there is no valid reason, there is no attempt at compromise. వెయిటింగ్ పీరియడ్ లేదు ఇక్కడ. వెయిటింగ్ పీరియడ్ ఉంటే చర్చలు జరుగుతాయి, ఇరు కుటుంబాల మధ్య రాజీ ప్రయత్నం జరుగుతుంది. అవన్నీ విఫలమైనప్పుడు విడాకులకు వెళ్తారు. దట్ ఈజ్ రీజనబుల్. దట్ ఈజ్ వన్ కేస్. ద నెక్స్ట్ వన్. సో ఆల్రెడీ మనము నారసవాపు మాల కేసు అయిపోయింది, మొహమ్మద్ అహ్మద్ ఖాన్ షాబాను కేసు అయిపోయింది, డేనియల్ లతీఫ్ వర్సెస్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా అయిపోయింది, షైరా బాను వర్సెస్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా. ద నెక్స్ట్ కేసు సరళ ముద్గల్. This is 1996. I am a Hindu male. I am married and I have 2 kids. I am interested in taking the second wife. నాకు ఏదైనా సలహా చెప్పండి.
నాకు ఆల్రెడీ పెళ్ళయింది, హిందువు, కానీ రెండో భార్యని చేసుకోవాలని ఉంది. టెల్ మీ ఏ సొల్యూషన్, హౌ ఐ కెన్ డూ ఇట్. డైవోర్స్ ఇస్తే కొడుతుంది మా భార్య, కాలు విరగొడుతుంది. సో ఇఫ్ యు ఆర్ ఏ హిందూ మేల్, ఇఫ్ యు ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ టేకింగ్ ద సెకండ్ వైఫ్, get converted to Islam. Once you become a Musliman, you can get married to 4 wives. అదే జరిగింది ఇక్కడ సరళ ముద్గల్ కేసులో, సరళ ముద్గల్ వర్సెస్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా కేసులో 1996 కేసులో ఏ హిందూ మేల్ గాట్ కన్వర్టెడ్ టు ఇస్లాం వితౌట్ గివింగ్ డైవర్స్ టు ద ఫస్ట్ వైఫ్. ఇతను హిందువుగా ఉన్నప్పుడు పెళ్లి చేసుకున్నాడు, ఆల్రెడీ ఉన్న భార్యకు విడాకులు ఇవ్వకుండా మతం మార్చుకొని ఇంక రెండో అమ్మాయిని చేసుకునే ప్రయత్నం చేశాడు. This matter went to the Supreme Court and the Supreme Court said, if a person gets converted to Islam with the sole intention of taking the second wife, కేవలం రెండో భార్యని చేసుకోవడానికి మాత్రమే ఉద్దేశంతో మతం మార్చుకుంటే that marriage is not valid. So in this case, a Hindu male without giving divorce to the first wife got converted to Islam and took the second wife. And the Supreme Court said this is invalid. ఒకవేళ నువ్వు రెండవ భార్యని పెళ్లి చేసుకోవాలనుకుంటే మొదటి భార్యకి విడాకులు ఇవ్వండి, అదొకటి. రెండవది, ఇంకొక భార్యని చేసుకోవడానికి మాత్రమే నువ్వు మతం మారితే అది చెల్లుబాటు కాదు. ఆ మతం మీద విశ్వాసం ఉండి నువ్వు మతం మారితే వేరే విషయం. కానీ ఇక్కడ క్రిటిసిజం ఏంటంటే ఈ జడ్జిమెంట్ మీద, నేను మతం మారాను, మతం మారిన తర్వాత ఇంకో అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకున్నా, నేను మతం మీద విశ్వాసంతో మారానా లేదంటే ఇంకో అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకోవడానికి మతం మారానా ఎలా చెప్పగలవు? హౌ కెన్ యూ మేక్అవుట్ ద రీజన్ ఫర్ మై కన్వర్షన్ టు ఇస్లాం? సో దట్ ఈస్ ద క్రిటిసిజం ఆఫ్ ది జడ్జిమెంట్. సో హియర్ అగైన్ డిఫరెంట్ సెట్స్ ఆఫ్ లాస్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయి భారతదేశంలో. లెట్ దేర్ బి వన్ సెట్ ఆఫ్ లాస్ ఫర్ ఆల్ ది రిలీజియస్ కమ్యూనిటీస్ ఇన్ ద మ్యాటర్స్ ఆఫ్ పర్సనల్ లా, దెన్ వీ కెన్ అవాయిడ్ ఆల్ ది సిచ్యువేషన్స్. ద సుప్రీం కోర్ట్ అగైన్ సెడ్ the state shall endeavor to make uniform civil code. That's about Sarala Mudgal case. And then finally we have one case, John Vallamatam versus Union of India. John Vallamatam versus Union of India. Check out this in the Google, the year, I am not very sure. So ee case lo entante, we have one law called Indian Succession Act 1924. దాంట్లో ఒక సెక్షన్ ఉంటుందండి, సెక్షన్ 118. ఆ సెక్షన్ ఏం చెప్తుందంటే, క్రైస్తవులు తమ ఆస్తిని చారిటీ పర్పసెస్కి ఇవ్వడానికి లేదు అని ఉంటుంది. సెక్షన్ 118 ఆఫ్ ఇండియన్ సక్సెషన్ యాక్ట్ 1924 డస్ నాట్ అలో ఏ క్రిస్టియన్ టు పాస్ ఆన్ హిస్ ప్రాపర్టీ యాజ్ ఎ మ్యాటర్ ఆఫ్ చారిటీ. ఈ సెక్షన్ ఓన్లీ క్రిస్టియన్స్ని మాత్రమే డిస్క్రిమినేట్ చేస్తుంది, మిగిలిన మతంలో ఉన్న వాళ్ళకి ఇది అప్లై అవ్వదు. దిస్ అగైన్ జెండర్ దిస్ ఇస్ అగైన్ ఇన్ఈక్వాలిటీ, 14-15 ఈక్వాలిటీకి వయలేషన్. Supreme Court has struck down this section as invalid, constitutionally invalid, because it is against equality before law. So these are the different cases which went before the Supreme Court, in which the Supreme Court again and again stressed the need for enactment of uniform civil code. That's about the Supreme Court judgments. Okay. The next one. So what are the challenges for enactment of uniform civil code? See, there are several Muslim countries like Indonesia, Pakistan, where ఈ ఇస్లాం మత విశ్వాసాల్లో చెప్పాను కదా లింగ అసమానత్వం ఉందని, ఇవన్నీ రీఫార్మ్ చేశారు అక్కడ. ద రీఫార్మ్ ఈజ్ పాసిబుల్ ఇన్ ముస్లిం మెజారిటీ కంట్రీస్. ద రీఫార్మ్ ఆఫ్ ఇస్లామిక్ పర్సనల్ లాస్ ఈజ్ పాసిబుల్ ఇన్ ఆల్ దోస్ కంట్రీస్ వేర్ ముస్లిమ్స్ ఆర్ మెజారిటీ. ఎందుకని? వాళ్ళ కంట్రీలో వాళ్ళు మెజారిటీ అయినప్పుడు ఆ ఇన్సెక్యూరిటీ ఉండదు. కానీ ఇండియాలో ముస్లిమ్స్ ఆర్ ఏ మైనారిటీ. ఎనీ అటెంప్ట్ విచ్ ఈజ్ మేడ్ for reforming the religious personal laws of the minority communities will always be seen as a sense of insecurity, as an invasion into their religious freedom. So that's why a Hindu majority parliament, if it attempts at reforming the religious personal laws of the minority communities, there is every danger that Hindu customs and traditions may be forced on minorities. ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాం? ఆడపిల్లకి 18 ఏళ్ళ వయసు వస్తే పెళ్లి చేస్తున్నాం. ఉమ్మడి పౌర స్మృతి తీసుకొచ్చి ఏం చెప్తారు? మాలాగానే మీరు కూడా 18 ఏళ్ళకి పెళ్లి చేయండి.
అంటే there is a danger, a uniform civil code which is enacted must reflect the best in all the religious personal laws. Instead, if a uniform civil code enacted by a Hindu majority parliament reflects the values of Hindus, and if it is forced on the minority communities, that is not acceptable. So, I said 21st Law Commission of India ఏం చెప్పిందంటే, రిలీజియస్ పర్సనల్ లాస్లో జెండర్ ఇన్ఈక్వాలిటీ ఉంటే అడ్రస్ చేయండి. హిందువులకు ఉన్నట్లే ముస్లిమ్స్కి ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. మియర్ డిఫరెన్సెస్ ఇన్ ద రిలీజియస్ పర్సనల్ లాస్ need not be seen as discriminatory. It's not the weakness, but it is the strength of the democracy. We always very proudly say, India is a land of diversity. We had composite culture, unity in diversity. So diversity is always celebrated. So differences in the religious personal laws among different communities may not be seen only in the negative manner. దాన్ని నెగిటివ్గా చూడాల్సిన అవసరం లేదు. డిఫరెన్సెస్ ఉండొచ్చు. ఇప్పుడు హిందువులు 18 ఏళ్ళకి పెళ్లి చేసుకుంటున్నారు. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ సైంటిఫికలీ జస్టిఫైడ్ దట్ ముస్లిం గర్ల్స్ కెన్ గెట్ మ్యారీడ్ అట్ 16, లెట్ దట్ బి. ఇట్ ఈస్ దేర్ బిలీఫ్. సో the 21st Law Commission of India said across the globe the experience is every democracy is trying to recognize this difference and accommodate this difference and preserve the diversity. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈ డైవర్సిటీని రికగ్నైజ్ చేసి దాన్ని అకామిడేట్ చేసి దాన్ని ప్రొటెక్ట్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నప్పుడు వై షల్ వీ బీ వరీడ్ అబౌట్ యూనిఫార్మిటీ? లెట్ దేర్ బి డిఫరెంట్ సెట్స్ ఆఫ్ రిలీజియస్ పర్సనల్ లాస్ ఫర్ డిఫరెంట్ రిలీజియస్ కమ్యూనిటీస్. If there is a problem of gender inequality in every religion, let that be reformed. But don't aim at one uniformity for the entire country, not required. Differences in the religious personal laws among different religious communities need not be seen as a weakness of Indian democracy. It can be seen as a strength of democracy. And many countries across the globe, they are doing this only. ప్రపంచవ్యాప్తంగా చాలా దేశాల్లో ఈ భిన్నత్వాన్ని గుర్తించి దాన్ని గౌరవిస్తున్నారు. అలానే భారతదేశంలో కూడా మనం ఇలా చేయాలి అని 21st Law Commission of India చెప్తుంది. యూనిఫార్మిటీ ఖచ్చితంగా ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. ఒక కుటుంబంలోని 4 పిల్లలు ఉంటే 4 ఒకే రకంగా ఉంటారా? ఉంటారు కదా. సో ఇన్ దట్ సెన్స్ 21st Law Commission of India says differences among the personal laws of different religious communities need not be seen as a weakness of Indian democracy or weakness of Indian society. It is not even it need not be discriminatory as well. It may be the strength of Indian democracy. But ఏంటి ఇక్కడ? Within one religious community, if there is gender inequality in the religious personal, let that be reformed. ఇలా అన్ని మతపరమైన వ్యక్తిగత చట్టాల్లో లింగ సమానత్వాన్ని సాధించిన తరువాత భిన్న మత విశ్వాసాల మధ్య మతపరమైన వ్యక్తిగత చట్టాల్లో భిన్నత్వం ఉన్నా కూడా వరి అవ్వద్దు. డైవర్సిటీ ఈజ్ సంథింగ్ విచ్ ఈజ్ ఏ వాల్యూ టు బి చెరిష్డ్, విచ్ ఈజ్ టు బి సెలబ్రేటెడ్. దట్ ఈస్ ద స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ ఇండియన్ కల్చర్. దట్స్ వాట్ ద వ్యూ ఎక్స్ప్రెస్డ్ బై 21st Law Commission. అందుకనే పీపుల్ లైక్ ఫైజాన్ ముస్తఫా, దే ఆల్సో సెడ్, ఈవెన్ Law Commission of India ఆల్సో సెడ్, వీ షుడ్ నాట్ ఎనాక్ట్ యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ అట్ వన్ గో. ఒకేసారి ఉమ్మడి పౌర స్మృతిని తీసుకురాకూడదు. మరి ఏం చేయాలి? ఇన్ ఏ పీస్ మీల్ అప్రోచ్. హిందూ రిలీజియస్ పర్సనల్ లాస్ ఆర్ ఆల్రెడీ రిఫార్మ్డ్. ఐ సెడ్ హిందూ కోడ్ బిల్, హిందూ మ్యారేజ్ యాక్ట్, హిందూ అడాప్షన్ అండ్ మెయింటెనెన్స్ యాక్ట్, హిందూ డైవోర్స్ యాక్ట్. 3 చట్టాలు తీసుకొచ్చి హిందూ మతపరమైన చట్టాలని సంస్కరించారు. ఎవరివి పెద్దగా సంస్కరించలేదు? ఇస్లాం మత చట్టాలని సంస్కరించలేదు. వాటిని తీసుకోండి, వాటిని సంస్కరించే ప్రయత్నం చేశాను. అలా చేసే క్రమంలో take that community into confidence. Let the women from that community come forward. Let the liberals from that community come forward. Engage with them. Have a constructive dialogue. Then finally try to reform. ఇలా ఒక్కొక్కటి చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. హిందూస్ దాదాపుగా అయిపోయింది. ఇంకా కొన్ని ఉన్నాయి, సమస్యలు ఉన్నాయి. భారతదేశంలో 2001 వరకు యాన్సిస్ట్రల్ ప్రాపర్టీలో డాటర్స్కి రైట్ లేదు. రైట్ టు ఇన్హెరిట్ యాన్సిస్ట్రల్ ప్రాపర్టీ 1లో ఇచ్చారు. మళ్ళీ తర్వాత కండిషన్ ఏంటంటే అన్మ్యారీడ్ డాటర్స్కే ఉంటుంది అది ఆ రైట్. మ్యారేజ్ అయినాక ఆ రైట్ ఉండదు. దేర్ ఆర్ స్టిల్ సమ్ ఇన్ఈక్వాలిటీస్ ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ జెండర్ ఈవెన్ ఇన్ హిందూ రిలీజియస్ పర్సనల్ లాస్. సో 21st Law Commission of India and Faizan Mustafa, they argue that take up the reform of the religious personal laws
in a piecemeal approach. Take up one by one community religious take up, identify the gender unequal gaps and try to address it. This is the way forward. ఇవన్నీ జరిగిన తర్వాత అన్ని మతపరమైన వ్యక్తిగత చట్టాల్లో లోపాలని అరికట్టిన తర్వాత ఆ రోజు ఉమ్మడి పౌర స్మృతి అవసరమా లేదా ఆ రోజు చర్చించి ఆ రోజు ఉమ్మడి పౌర స్మృతి తీసుకొచ్చే ప్రయత్నం చేద్దాం. లెట్స్ నాట్ ఎనాక్ట్ యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ అట్ వన్ గో. హిందూ కోడ్ బిల్ పాస్ చేయడానికి మనకు 14 సంవత్సరాలు పట్టింది. హిందూస్ మెజారిటీ కమ్యూనిటీ అయినప్పటికీ సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ లాంటి వాళ్ళు, రాజేంద్ర ప్రసాద్ లాంటి వాళ్ళు ఈ హిందూ మతపరమైన చట్టాన్ని సంస్కరించడానికి ఒప్పుకోలేదు. వాళ్ళు రాజేంద్ర ప్రసాద్ థ్రెటన్డ్ దట్ ఐ విల్ సెండ్ ద బిల్ ఫర్ రీకన్సిడరేషన్, ఐ విల్ యూజ్ మై వీటో. ఇఫ్ దట్ ఈస్ ద సెన్స్ ఆఫ్ ఇన్సెక్యూరిటీ ఫర్ ద కన్జర్వేటివ్స్ ఇన్ హిందూ రిలీజియన్, ద మైనారిటీ కమ్యూనిటీస్ హూ ఆర్ ఏ మైనారిటీ దే విల్ హ్యావ్ బిగ్గర్ ఫియర్స్. అంటే మా సంస్కృతికి మా మత విశ్వాసాలకి పెను ప్రమాదం పొంచి ఉంది అనే భావన వాళ్ళ మస్తిష్కాల్లో చాలా బలంగా నాటుకుపోతుందండి. దట్స్ నాట్ గుడ్ ఫర్ ద కంట్రీ. సో enactment, the reform of the religious personal laws of all the religious communities must be taken step by step in a piecemeal approach. Then subsequently, after all this is done, then you can think about enactment of uniform civil code. Even then also, you should take everybody into confidence. You should engage in debate, discussion. So try to enlighten people with the debate and discussion. So let the people come forward from each community for uniform civil code. When such a day comes, you enact uniform civil code. Till then, don't do. So that's the way forward. Conclusion em rastarante, as rightly pointed by members of the Constituent Assembly like Dr. B.R. Ambedkar, a uniform civil code, if at all it has to be enacted, it should reflect the values of all the religious communities, and it shall be enacted only when all the religious communities are in favor of it. అని చెప్పి అగైన్ మళ్ళీ చెప్పండి, యాజ్ పాయింటెడ్ అవుట్ బై 21st Law Commission of India and people like Faizan Mustafa, the reform of the religious personal laws must be taken up in a piecemeal approach, and this is the best way forward for a country like India with a lot of diversity. So with this we are done with the topic. So uniform civil code, gender justice, religious personal laws, Indian Constitution. So we have done in several subheadings. ఎందుకు వార్తల్లో ఉంది, ఉమ్మడి పౌరస్మృతి అంటే ఏంటి, ఎందుకు ఉమ్మడి పౌరస్మృతిని తీసుకురావాలి, రాజ్యాంగం వీటి గురించి ఏం చెప్తోంది, సుప్రీంకోర్టు అభిప్రాయాలు ఏంటి, ఎందుకు భారతదేశంలో ఉమ్మడి పౌరస్మృతిని ఇప్పుడు తీసుకురావడము ప్రమాదకరము, ఏం చేయాలి. డన్ విత్ దిస్ టాపిక్. సో ఇట్ ఈజ్ ఏ టాపిక్ ఆఫ్ జనరల్ ఎస్సే పొటెన్షియల్. అడుగుతారా లేదా మనకు తెలియదు. వాడు అడిగే 9 క్వశ్చన్లు, అందులో ఏది ఉంటుంది ఏది ఉంటుందో మనకు తెలియదు. మోస్ట్ ఎక్స్పెక్టెడ్ మనం చదవాలి. సో దట్స్ ఇట్ ఫర్ టుడే. హ్యాండ్ అవుట్ కొంచెం ప్రింటర్లో ఇంక్ అయిపోయింది, కార్ట్రిడ్జ్ అయిపోయింది. మేబీ టుమారో వీ విల్ ట్రై టు డిస్ట్రిబ్యూట్ ద హ్యాండ్ అవుట్. తెలుగు మీడియం వాళ్ళకి తెలుగు మీడియం ఇచ్చేస్తాము, ఇంగ్లీష్ మీడియం వాళ్ళకి ఇంగ్లీష్ మీడియం ఇచ్చేస్తాం. చదువుకోండి. ఈ వీక్లో ఎస్ఏ ఎగ్జామ్ ఉంటుంది దీనిపైన. యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ పైన నేను మూడు రకాలుగా క్వశ్చన్ ఇస్తాను. ఆ క్వశ్చన్కి తగ్గట్టుగా మీరు ఆన్సర్ రాయాలి. యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ మీదనే ఐ విల్ గివ్ ద క్వశ్చన్ ఇన్ 3 different ways. టైలర్ మేడ్ టు ద డిమాండ్ ఆఫ్ ఏ పర్టికులర్ క్వశ్చన్ యూ నీడ్ టు రైట్ ద ఆన్సర్. 1 hour. మీకు ఫైనల్ ఎగ్జామ్లో ఒక సెక్షన్కి 1 hour టైం ఉంటుంది. ఇక్కడ కూడా 1 hour టైం తీసుకొని రాయండి. హౌఎవర్ వర్స్ ఇట్ మైట్ బి, నేను ఆన్సర్స్ రాస్తే నాకన్నా మిగిలిన వాళ్ళు చాలా బాగా రాస్తారేమో, నేను ఎక్స్పోజ్ అవుతానేమో, డోంట్ వరీ. దిస్ ఈజ్ నాట్ ద ఫైనల్ ఎగ్జామ్. మీరు ఇప్పటి నుంచి రాయడం మొదలెడితే మీ బలాలు ఏంటి, మీ బలహీనతలు ఏంటి మేము చూస్తాము, చెప్తాం. ఎక్కడ కరెక్షన్స్ చేసుకోవాలి, ఎక్కడ యు ఆర్ డూయింగ్ సో వెల్ మేము చెప్తాం. ఈ కరెక్షన్స్ అన్ని మీరు రెగ్యులర్గా ఆన్సర్ రైటింగ్ చేయడం వల్ల ఈ మిస్టేక్స్ అన్నీ కరెక్ట్ అయిపోతాయి. ఫైనల్ ఎగ్జామ్కి విల్ బీ ఫుల్లీ ట్రైన్డ్ అండ్ ట్యూన్. సో యూ షుడ్ స్టార్ట్ రైటింగ్. చాలామందికి ఇనర్షియా ఉంటుందండి. ఎక్కువ వినడానికి చదవడానికి ఇంట్రెస్ట్ చూపుతారు కానీ రాయడానికి ఇంట్రెస్ట్ చూపరు. ఎందుకంటే టైం వేస్ట్ అని ఒక ఫీలింగ్ ఉంటుంది. కానీ ఫైనల్ ఎగ్జామ్లో మీరు ఎక్సెల్ అవ్వాలి అంటే రైటింగ్ ప్రాక్టీస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎలాగో తెలంగాణలో ఇంటర్వ్యూ కూడా లేదు. మీరు కష్టపడి 6 పేపర్లలో వెరీ గుడ్ స్కోర్ తెచ్చుకుంటే టాప్లో మీరు ఉండడాన్ని ఎవరు ఆపలేరు. ఏపీపీఎస్సీ ఉంది, ఇంటర్వ్యూస్ ఉన్నాయి. మీరు ఎంత కష్టపడి రిటర్న్లో మంచి మార్క్స్ తెచ్చుకున్నా ఆ ఇంటర్వ్యూలో మిమ్మల్ని కొంచెం వెనక్కి నెట్టేస్తారు. ఇన్ఫ్లుయెన్స్ యూస్ చేసో ఇంకోటో ఇంటర్వ్యూలో డబ్బులు పెట్టో జరుగుతున్నాయి. చెప్పకూడదు, ఇలాంటి ప్లాట్ఫామ్స్ పైన చెప్పకూడదు. మీకు ఆ ప్రాబ్లం లేదు. తెలంగాణలో ఇంటర్వ్యూ లేదు కాబట్టి రేవంత్ రెడ్డి కావచ్చు, ఇంకోరు కావచ్చు మీ భవితవ్యాన్ని మార్చే అవకాశం వాళ్ళ చేతుల్లో ఉండదు, మీ చేతుల్లోనే ఉంటుంది. సో మీరు 6 మెయిన్స్ పేపర్లకి బాగా
చదివి మంచిగా ఆన్సర్ రైటింగ్ ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఫైనల్ ఎగ్జామ్లో యూ కెన్ కమ్ అవుట్ విత్ ఫ్లయింగ్ కలర్స్ విత్ ఏ క్రీమ్ పోస్ట్. దట్ యూ షుడ్ డూ ఇట్ ఫ్రమ్ నౌ. ఏపీపీఎస్సీ వాళ్ళకి 4 పేపర్లు ఉన్నాయి, మీకు 6 పేపర్లు ఉన్నాయి. ఇప్పటి నుంచి మొదలెడితేనే నెక్స్ట్ 8 to 10 monthsలో అన్ని పేపర్లు మీరు కాంప్రహెన్సివ్గా కవర్ చేయగలరు. ఫ్రమ్ నౌ ఆన్వర్డ్స్ యూ షుడ్ స్టార్ట్ రైటింగ్. మేబీ టుమారో ఐ విల్ స్టార్ట్ విత్ పాలిటీ. పాలిటీలో ఒక టాపిక్ తీసుకొని ప్రిలిమ్స్కి మెయిన్స్కి ఉపయోగపడే టాపిక్ కలిపి చెప్తాను, మీకు మెయిన్స్లో క్వశ్చన్ ఇస్తాను. ఈ వీక్లో ఏదో టైంలో మీరు రాయొచ్చు. సో దట్స్ ఇట్ ఫర్ టుడే. థ్యాంక్ యూ. Doubts? If there are doubts,